അങ്ങനെ നമ്മുടെ നീറ്റ് 2023 കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ദർശന അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾക്ക്. ദർശന അക്കാദമിയിൽ കോച്ചിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്ന DRTP ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നടന്ന യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മോഡൽസും ബയോളജിയെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജി ടാർഗറ്റ് ഏണിംഗ് ടെസ്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജി ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപടി ഇത്തവണ നീറ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ദർശന അക്കാദമിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നീറ്റിലെ നമ്മൾ ബോട്ടണി G1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുക. 101 question number 101. Movement and accumulation of iron, that is from the transport in plants. Transport in plants in the direct question, that is movement and accumulation of ions across membrane against their concentration gradient can be explained by active transport. Active transport, right? What is active transport? Against concentration gradient, that is from low concentration to high concentration. If molecules move from low to high concentration, that is called active transport. 101 option 1, that was the good question, right? And the next question, question number 102. Among the evil quartet, which one is considered the most important causes driving extinction of species? That is from biodiversity. Answer, we know that habitat loss and fragmentation is the answer for this question number 102. And what about next question, question number 103? Express sequence tags refers to, that is from molecular basis of inheritance എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബോട്ടണി സുവോളജി എന്ന് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോഴും കോമൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടിലും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. കോമൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് ആണ് ദർശന അക്കാദമി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. തീർച്ചയായും അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. എക്സ്പ്രസ് സീക്വൻസ് ടാഗ്സ് refers to, that was also previous question, that was also question in our BTS, and the questions are, what is the answer? All genes that are expressed as RNA is the answer for the question number 103. Option 2 is the correct answer. And what about next question, question number 104, the phenomenon of pleiotropism. We know that. What is pleiotropism? That is from the chapter Genetics 1. Principles of inheritance and variation എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 104. അതിൽ നമുക്ക് കാണാം വാട്ട്സ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിംഗിൾ ജീൻ കൺട്രോൾ മോർ ദാൻ വൺ ഇഫക്ട്. ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 104. ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 104 ഈസ് 4. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ജീൻ അഫക്റ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിനോട്ടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലിയോട്രോപ്പിസം. We know that that is non-Mendelian inheritance. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഇത്തവണ നീറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദർശന അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 105? In tissue culture experiment, the leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomenon may be called as, we know that the leaf is mesophyll, that is differentiated tissue, and differentiated tissue become callus. That means the process is called de-differentiation. De-differentiation is the answer. That is from the question that is connected with 2 chapters, that is strategies for enhancement in food production like tissue culture എന്ന area, and also that is connected with anatomy of flowering plants, and also one another chapter that is plant growth and development. അങ്ങനെ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 105 വന്നിരിക്കുന്നു. ആൻസർ 3 is the correct answer for the question number 105. And what about question number 106? നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മൾ അതേപോലെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. അസർഷൻ റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാച്ച് ദ കോളം, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് വി ആർ ഗിവൺ ഇൻ നമ്മുടെ ദർശന അക്കാദമിയുടെ DRTPയിലൊക്കെ തന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദർശന അക്കാദമിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായ ദർശന റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ തന്നിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ നീറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 106? Given below are 2 statements. Statement 1, entarch and exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലും അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു. ഇത്തവണയും അതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സെക്കൻഡറി xylem, ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് പ്രൈമറി xylem.
Primary xylithin arrangement ആണ് entarc and exarch. That is not correct statement. And what about statement 2? Exarch condition is the most common feature of root system. Of course, that is correct one. Exarch in the case of root and entarc in the case of stem. Therefore, statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. Is the correct answer is option number 1. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is true, is the correct answer. And what about question number 107? This is from the chapter, we know that is from plant kingdom. Plant kingdom, and the beautiful question we know that from the moss. Again, assertion reason type question. Last year another pattern of questions, assertion reason. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason. And assertion A, what is assertion A? The first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema. Of course, that is correct. That is correct. We know that mosses have protonema and leafy stage. Mosses are bryophyte. We know that bryophytes are of two types. That is, we know that liverworts and mosses. Among mosses, there are two types. This mosses plant body is gametophyte. It has protonema and leafy stage. And protonema is a first stage of life cycle of mosses is protonema. That is correct. And what about reason? Protonema develops directly from spores produced in capsule. Of course, protonema directly develops from spores produced from capsule. അത് ശരിയാണ്. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോട്ടോണിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് that is we know that assertion and reason are correct, but is not the correct explanation. Question number 107, 3 is the correct answer. And what about question number 108? This is from the chapter cell cycle and cell division. Which of the following stage of meiosis involve division of centromere? Of course, we know that. In the case of mitosis, this is anaphase. In the case of meiosis, we know that answer is anaphase 2. And whereas in the case of what about disjunction of chromosome? That means separation of homologous chromosome takes place during which stage? That is during anaphase 1. But here centromere split and chromatid separate. Centromere split and chromatid separate. That is during which phase? That is anaphase 2 is the correct answer for the question number 108. And what about next question? Question number 109. Upon exposure to UV radiation, DNA stain with ethidium bromide will show. We know that this is from the chapter biotechnology, principles and processes. In this chapter already we know that how we can stain DNA. DNA can stain by, that is with the help of ethidium bromide in UV light. We obtain bright orange color is the answer for the question number 101. 1 is the correct answer. ഇതൊക്കെ ദർശന അക്കാദമിയിലൂടെ പോയ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ. That was great. നിങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And what about question number 110? നമുക്ക് ദർശന അക്കാദമിക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുക. 10th പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ദർശന അക്കാദമി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മെയ് 10-നാണ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാ കുട്ടികളും അതിലേക്ക് 10th കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലൂടെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ് തീർച്ചയായും ദർശൻ അക്കാദമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 110. The process of appearance of recombination nodule. That is again from the chapter cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. Next question, that is recombination nodule during packaging, right? What's the answer? During packaging there is recombination nodule is there, crossing over is there, that is leads to recombination with the help of recombinase. That is from the chapter cell cycle and cell division. Therefore, answer for the question number 110 is 3 is the correct answer for the question number 110. 3 is the correct answer. Okay? And what about next question? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ BTS ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ബയോളജി ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തി. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 111? That is from biomolecules. Again, biomolecules. That is cellulose. We know that polysaccharides are there. Cellulose, starch, inulin. We know that, and collagen. We know that, and glycogen, right? Among this, cellulose in starch in protein, they have helical structure. And why this cellulose does not form blue color with iodine? Because it doesn't have helical structure. Okay, what's the answer for this question number 111? That means it doesn't contain complex helix and hence cannot hold iodine molecule. Question number 111, answer for the question number 111 is 4 is the correct answer. Okay, and what about next question?
That is from the chapter Morphology of Flowering Plants. Again from pure botany, Morphology of Flowering Plants. Family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae. We know that. Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae, Brassicaceae are the family are mentioned in Morphology of Flowering Plants. With respect to the stamen, pick out the characteristics specific to family Fabaceae. What is the peculiar feature of Fabaceae? That's a question. But not found in Solanaceae or Liliaceae. That is not present in Solanaceae and Liliaceae. What's the answer? Epiphyllus. Epiphyllus we can see in Liliaceae. Diadelphus we can see in Fabaceae. What's the answer for question number 112? 2 is the correct answer. They have diadelphous stamen, 9 fused plus 1. We know that monadelphous hibiscus, polyadelphous citrus, already we studied all the points. And question number 110, answer 2 is the correct answer for the question number 112. And what about question number 113? And that is from the chapter, we know that thickness of ozone, that is again from, last chapter, that is thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms of, we know that is Dobson unit is the correct answer. Environmental issues in the chapter innana ee chodyam chodichirikkunnathu. That means ecology chapters already we predicted different 4 chapters are in ecology, that is organism and population, ecosystem, biodiversity, environmental issues. These chapters are common chapter. This question from environmental issues, that question also asked in the area botany and also in zoology. That is common portion, right? And question number 113, 2 is the correct answer. And what about question number 114? Given below are 2 statements. One is labeled assertion A and other is labeled reason R. ATP is used in 2 steps in glycolysis. That is related to respiration in plants. Again, respiration in plants. Last year's question എന്തായിരുന്നു? Glycolysis net result എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ആൻസർ 2 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ്? ATP is used 2 steps. Same concept, same area, again repeat the same area, right? That is the pattern of NEET. Okay, and here ATP is used as 2 steps in glycolysis. Yes, that is correct. And which step? You know that while glucose is converted to glucose 6-phosphate. Is there any option like that? Reason, first is ATP is used in converting glucose to glucose 6-phosphate. Yes, correct. And next is, that is fructose 6-phosphate is converted to fructose 1,6-bisphosphate. Is there any point like that? Second step, ATP, that is conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate actually. Bisphosphate that is mentioned in NCERT. That is also diphosphate. It consists 2 phosphate group at the first position and 6th position of carbon. We know that. That is also correct. Question number 114, we know that both assertion and reason and correct. R is the correct explanation. Because these 2 ATP mentioned in the reason. Reasonil ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് ATP റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ that is ATP is used in 2 steps എന്നുള്ള assertionലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. Question number 114, answer 2 is the correct answer for the question number 114, right? Okay, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു മക്കളെ? നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ റിയലി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലേ? ആക്ച്വലി യെസ്, നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ റിയലി എക്സൈറ്റഡ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ അറിയാം BTET നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. BTET, വാട്ട് ഇസ് BTET? ബയോളജി ടാർഗറ്റ് ഏണിംഗ് ടെസ്റ്റ്. നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഏറ്റവും സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ആഴ്ചകളിലുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ബയോളജി ടാർഗറ്റ് ഏണിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ദർശന അക്കാദമിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയതുകൊണ്ട് ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 115. How many ATP, and that is from the chapter photosynthesis in higher plants. Photosynthesis. How many ATP and NADPH2 are required for synthesis of 1 molecule of glucose? 1 molecule of glucose, right? 1 molecule of glucose during Calvin cycle. We know that Calvin cycle is C3 cycle. Melvin Calvin discovered this cycle. First stable product is 3-phosphoglyceric acid. Therefore, it is known as C3 cycle. Okay, here 1 glucose formation, 18 ADP and 12 NADPH require. We know that. Question number 115. And what about C4 pathway? There is 1 glucose formation there require. C4 pathway or Hatch and Slack pathway require 30 ATP and 12 NADPH2. But here require 115. That means for in order to produce 1 glucose by Calvin cycle require 18 ADP and 12 NADPH2. What's the answer for the question number 115? 3 is the correct answer. Okay, yes. And what about next question, question number 116.
Again from the chapter Biotechnology Principles and Processes. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol. We know that first process of biotechnology or genetic engineering is separation and isolation of DNA. That is DNA നമ്മൾ separate ചെയ്യാണ്. Isolation of genetic material. Isolation of genetic material is the first process. For that, we use lytic enzyme to cut open the cell and add chilled ethanol in order to precipitate out DNA. What is the purpose of addition of chilled ethanol? That is DNA separate out here, and this DNA separate out technique is known as spooling. The process is called spooling. That is from the chapter Biotechnology, Principles and Processes. Okay. And what about next question? Question number 117. That is from the chapter Plant Growth and Development. Plant growth and development. Again, spraying of which of the ഈ തവണ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹോർമോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് വരുന്നുണ്ട്. Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to early seed production. We know that early seed production, hastening juvenile conifers in the growth in a gibberellin. We know that gibberellin, bolting, malting, early maturation in juvenile conifers and delay senescence is the function of gibberellin. Gibberellin is, that is antagonist to gibberellic acid, is abscisic acid. We know that. And what is the answer for the question? That is question number 117. Gibberellic acid is the correct answer for the question number 117, right? Okay. And what about next question? Question number 118. In the equation GPP minus R is equal to NPP, that is from the chapter Ecosystem. That is from the ecology chapter. JPP, we know that gross primary productivity angle, NPP is net primary productivity angle. Very simple question. What is R? What is R? We know that respiratory loss is the answer for the question number 118. Okay, ഒരു ചാപ്റ്ററും വിട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ബോട്ടണി ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോമൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ബോട്ടണി ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്യുവർ ബോട്ടണി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ബോട്ടണി ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണിത്. നമ്മുടെ ദർശന അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. ഏറ്റവും അന്ന് 720 അല്ലായിരുന്നു ടോപ്പർ, 720 അല്ല ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എങ്കിൽ ആ തവണ ദർശന അക്കാദമി 700 അടിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങിലൂടെ, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കുട്ടികൾ ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് എക്സാംസിലൂടെ കടന്നു പോയതുകൊണ്ട്, വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ദർശന അക്കാദമി വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആവുകയാണ്. നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നീറ്റിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് നീറ്റ് ആസ്പിരൻസിനായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുകയാണ്. ഏവരെയും അതിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 119. വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 119? Placentation, that is related to morphology of flowering plants. Axial placentation is there, parietal placentation is there, basal placentation is there, marginal placentation is there, right? We know that axial placentation, the family Solanaceae and Liliaceae, axial placentation, and also we studied lemon, hibiscus, also axial placentation. If we know the points we can directly answer the question. Axial placentation is observed in China rose, that is hibiscus, petunia, that is representative of Solanaceae, and lemon, of course. What's the answer for the question number 119? 1 is the correct answer for the question number 119, right? Okay. And what about next question? Question number 120. Unequivocal proof, that is from the chapter Molecular Basis of Inheritance. Wonderful question, simple question. Last day നമുക്ക് NEET Flex സീരീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. Unequivocal proof that DNA is the genetic material from was proposed by Alfred Hershey and Martha Chase. Alfred Hershey and Martha Chase. വിൽക്കിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിസ് നമുക്കറിയാം എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ 1928 ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം. എവറി മാക്ലിയോഡ് മെക്കാർട്ടി നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എവറി മാക്ലിയോഡ് മെക്കാർട്ടി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻഡ് 120 നമ്മൾ ആൽഫ്രഡ് ഹെർഷി ആൻഡ് മാർത്ത ചേസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 123 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ.
the next question? Question number 121. What about this question number 121? What is the function of tassels in the corn cob? That term we can see in the chapter sexual reproduction in flowering plants. Our pollination in the area wind pollinated flowers in the corn cob and the example. Here we know that what's the purpose of this tassel in the corn cob? Answer: to disperse pollen grain. What's the answer for the question number 121? 4 is the correct answer. We know that pollen grain has lightweight, non-sticky, it has feathery stigma, colorless, odorless, nectarless flowers, corn cob that is mentioned in the NCERT as example. Question number 121, 4 is the correct answer. Okay. And what about next question? Question number 122. Which micronutrient that is connected with mineral nutrition? Mineral nutrition in the chapter nutrients nutrients in the function very important plant growth and development hormones in the functions important again the question, which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis? We know that splitting of water, chlorine, manganese, that is mentioned in NCERT. The previous question, calcium is also there. Here answer for the question number 122, 2 is the correct answer for the question number 122. 2 is the correct answer. Manganese is the correct answer for the question number 122. And what about next question? That is in the chapter transport in plants. Again, from transport in plants, given below are 2 statements. Statement 1 and statement 2. The forces generated by transpiration can lift a xylem-sized column of water over 130-meter height. That is correct. Transpiration, statement 2. Transpiration cools leaf surface sometimes 10 to 15 degree by evaporative cooling. Yes, of course, that is also correct. These are the 2 sentences given in NCERT. Therefore, these 2 statements are correct. Okay, what's the answer for the question number 123? 2 is the correct answer. Both statement 1 and statement 2 are correct for the question number 123. Option 2 is the correct answer. Okay, question really happy, right? Okay. And what about next question? Question number 124. Among eukaryotes, replication of DNA, of course, that is connected with 2 chapters. That is eukaryotes, we studied DNA replication genetics to molecular basis of inheritance. But S phase, that is mentioned in cell cycle. What's the answer? DNA replication, that is in S phase, synthesis phase of DNA synthesis. Again, one more match the column from this chapter, this S phase G1, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരേ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. And what about question number 125? In gene gun method, that is connected with biotechnology, principles and processes. In gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticle of very simple question. Answer. What's the answer? Gold, tungsten or gold is the answer for the question number 125. 4 is the correct answer. Okay. And what about next question? Endo simple question. Question number 126. That is from the chapter photosynthesis in higher plants. Reaction center in PS2. Photosystem 2, also known as P680. P680 has an absorption maximum at 680 nanometer. Direct answer the question, right? Question number 126, 2 is the correct answer. Relatively easy questions ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ അടിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 127? The same question that is mentioned in the NCERT direct sentence in the chapter principles of inheritance and variation. That was the previous question. ഇതൊരു തവണ previous question ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. That means a frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of distance between gene on the, that is to map their position on chromosome by Alfred Student. Is the student of T.H. Morgan. That is answer for the question number 127. 4 is the correct answer. That is from the chapter principles of inheritance and variation. Okay, എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നോ? എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ? And what about next question? The historic, question number 128. The historic convention on biological diversity, that summit was held in Rio de Janeiro in the year. We know that the answer for the question number 128, 1992 is the answer for the question number 128. 3 is the correct answer for the question number 128. Okay, botany is all separate ചെയ്ത് പഠിച്ചാലൊന്നും ശരിയാവില്ല. Common chapters are more and common chapters questions are more for NEET exam. If there are 100 questions for NEET, common chapters are more. Therefore, more questions from
these common chapters. Pure botany, pure zoology questions number കുറച്ചിട്ട് common chaptersന്റെ question number ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുന്നത്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് വളരെ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ദർശന അക്കാദമി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചത്. തീർച്ചയായും ആ കോച്ചിങ്ങിലൂടെ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതെല്ലാം എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. Okay, and what about question number 129? That is identify the correct statement. That is from the chapter. This same ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അതൊക്കെ ഒരേ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നീറ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ആംഗിളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പോരാ, വേറൊരു ആംഗിളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കണ്ടുപഠിച്ചവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ എക്സാം എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എ, detritive was performed fragmentation. Is the correct statement, the question correct statement? Yes or no? Yes. And what about next? The humus is further degraded by some microbes during mineralization. Yes, that is also correct statement. And what about next? Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. Yes, that's also correct. And what about A, B, C are correct. And what about next option D? The statement D, the detritus food chain begins with living organism? No, dead organism. That is not correct. Detritus food chain from dead organs. That is not correct. And what about E? Earthworm break down detritus into smaller particles by a process called catabolism? No, by fragmentation. That's not correct. Answer A, B and C are the correct statement for the question number 129. 2 is the correct answer for the question number 129. Option 2 is the correct answer. Okay. And what about next question? That is from the chapter Plant Kingdom. Plant Kingdom. Simple question. Heterosporous. നമ്മൾ പറഞ്ഞു heterosporous ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ corn or strawberry in the area that is pteridophyte. Heterosporous pteridophyte. Which is a heterosporous pteridophyte? SS. That is Selaginella, and Salvini is the answer for the question number 133 is the correct answer for the question number 130. Okay, that is a great question. Simple question, right? And question number 131. In angiosperm, haploid, diploid and triploid structure of fertilized embryo sac sequentially are. Haploid, diploid are connected in the plant kingdom, but this area is connected with reproduction in flowering plants. Reproduction in flowering plants ne connect ചെയ്ത് plant kingdomത്തിലെ ploidy എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 131? ഇൻ ആൻജിയോസ്പേം ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. 131 ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വി നോ ദാറ്റ് സിനർജിഡ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഈസ് സൈഗോട്ട് ആൻഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് പെൻ ഈസ് ട്രിപ്ലോയിഡ്. വാട്ട്സ് ആൻസർ ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 131? 4 is the correct answer for the question number 131. 4 is the correct answer, right? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ, ഒന്ന് ടെൻഷനില്ലാതെ കൂളായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 132? വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് RNA polymerase 2? RNA polymerase 1, 2, 3 are there in eukaryotes. Here RNA polymerase 3 is the process of transcription in eukaryotes. RNA polymerase 1 നമുക്കറിയാം, that is നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് NEET ഫ്ലിക്സിന് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. RNA polymerase 1 നമുക്കറിയാം RRNA ഉണ്ടാകും, 2 mRNA, 3 tRNA and 5 sRNA, snRNA. What's the answer? 5 sRNA, snRNA, right? That is transcription of tRNA, 5 sRNA, snRNA. 132, 3 is the correct answer. HNRNA ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെട്രോജീനിയസ് ന്യൂക്ലിയർ RNA ഉണ്ടാക്കുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് RMT ട്രാൻസ്ഫർ RNA ആണ് 3. 2 ആണ് HNRNA. 1 ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം rRNA റൈബോസോമൽ RNA, 28S RNA, 18S RNA, 5.8S RNA. Here answer for the question number 132, RNA polymerase 3 synthesize tRNA, 5S RNA and snRNA. snRNA is small nuclear RNA. Answer for the question number 132 is 3 is the correct answer for the question number 132. Simple alle makle. Okay, and what about next question? Question number 133. Which hormone, again from the chapter plant, that is from the chapter plant growth and development, again hormone, another question. നേരത്തെ നമ്മളൊരു question കണ്ടു ഗിബർലിൻ്റെ conifers, juvenile conifers, and again this question, which hormone promote internode or petiole elongation deep water rice plant? Of course kannada answer. What's answer? Ethylene is the answer. Ethylene is the answer for the question number 133. 4 is the correct answer. Okay, and what about next question? Question number 134.
Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതേ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. അസർഷൻ റീസണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണ്, മാച്ച് ദ കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ എല്ലാം. പക്ഷേ ഈ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. And question number 134. Assertion. Late wood has fewer ciliary elements with a narrow vessel. Yes, late wood narrow vessel ആണല്ലോ. വിൻ്ററിൽ അവർക്ക് ലേറ്റ് വുഡ് ആണ്, അവർക്ക് നാരോ വെസലാണ്, കുറച്ച് സൈലമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വിത്ത് ചില വെസലേ ഉള്ളൂ. സോ അവർക്ക് നാരോ ആയിരിക്കും. KMB is less active in winter. That is the reason, right? Correct. Assertion reason correct ആണ്. And R is the correct explanation of A. Question number 134. 2 is the correct answer. And what about next? This is from the chapter Anatomy of Flowering Plants. Anatomy of Flowering Plants ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത്തവണയും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അസർഷൻ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അതേപോലെയുള്ള പാറ്റേണിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഗെയിൻ ദിസ് ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 135. ലാർജ് കളർഫുൾ ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് നെക്ടർ. എന്തോ ചോദ്യമാണ്. Answer. What's answer? Insect pollinated flower is the answer for the question number 135. That is called entomophilous flowers. Okay, colorless, odorless, nectarless are wind and water ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ here answer is insect pollinated flowers. Okay, question number, that is from the chapter again reproduction in flowering plants, that is related with pollination. കഴിഞ്ഞ വർഷവും പോളിനേഷൻ എന്ന ഏരിയ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വർഷവും പോളിനേഷൻ എന്ന ഏരിയ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 136 പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഗെയിൻ ദർശനയ്ക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി അറിയിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ കോഴ്സാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ദർശന അക്കാദമിയോടൊപ്പം ചേരുക. നിങ്ങൾക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ +1 +2 കൂടുതൽ +1 നിങ്ങൾ +1ലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ +1ൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായും ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലൂടെ ദർശന അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലാസ് May 10 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. And what about next question? Question number 136. Again assertion reason. നിങ്ങൾ ഈ assertion reason ഒക്കെ വായിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ തെറ്റിച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Given below are two statements. One is labeled assertion A and other is labeled reason R. Assertion A, that is in the chapter Morphology of Flowering Plants. Flower is a modified shoot. That is directly direct statement in the NCERT. And when the shoot epigamentum change of floral measure, that is written in NCERT sentence. And reason, internode of the shoot get condensed to produce different floral appendage, calyx, corolla, and rhizome, gynoecium, successive nodes instead of leaves. Yes. That is answer. Reasonum, assertionum correct ആണ്. R is the correct explanation of that is R is not, that is reasonum, assertion correct ആണ്, but R is not the correct explanation of A is the answer for the question number 136. Okay, and what about next question? 137. Which of the following combination is required for chemiosmosis? Chemiosmotic hypothesis. നമുക്കറിയാം chemiosmosis connected with 2 chapters. Photosynthesis in higher plants ൽ photophosphorylation നടക്കണമെങ്കിൽ that is by chemiosmosis. And in the respiration plants ൽ oxidative phosphorylation നടക്കണമെങ്കിൽ that is also required chemiosmosis. But this sentence that is written in photosynthesis. Chemiosmotic hypothesis ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന് direct that is written in NCERT. That's answer. There is membrane require, proton pump require, proton gradient require, ATP synthase require. What's answer for the question number 137? 2 is the correct answer for the question number 137. And that is next question. Again, from the molecular basis of inheritance, how many different proteins does the ribosome consist of? That is written sentence in NCERT. What is the answer for the question number 138? 2 is the correct answer for the question number 138. Okay, and what about next question? Question number 139. Again assertion. നിങ്ങൾ assertion reason കണ്ടിട്ട് വായിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയതിലല്ലാതെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. And what about the question number 139? Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion, in gymnosperm the pollen grains are released
from the microsporangium carried by air current. Yes, of course, gymnosperm microsporangium ഉണ്ട്, male cone ഉണ്ട്, there is microsporangium is there, male gametophyte is pollen grain, that is dispersed by air. Anemophily, that is correct sentence, assertion is correct. And what about reason? Air current carry the pollen grain to the mouth of archegonia. Yes, of course, where the male gamete discharge and pollen tube is not. No, pollen tube is there in the gamete or this gymnosperm, right? That is not correct. Reason is not correct. Assertion is correct. Okay, that what is the answer? Assertion is true, but R is false. Question number 139, 4 is the correct answer. എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു മക്കളെ. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദർശന അക്കാദമിയിലെ ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 140? Match the column. Again, cohesion, adhesion, surface tension, guttation. That we can see in the chapter transport in plants. What is cohesion? We know that mutual attraction between water molecule, right? Again, yes, option is there A. And adhesion, attraction towards polar surface, that is to the trachyary element, xylem, right? And surface tension, that is more attraction liquid phase than gaseous phase, C. And what about guttation? That is water loss in liquid due to root pressure, right? D. What's the answer for this question? 1 for if A is 2 and B is 4, C is 1, D is 3 anangil, what is the answer for the question number 140? What's the answer, makle? What's the answer? What's the answer for the question number? Option 2, right? A 2, B 4, C 1, D 3 is the answer for the question number 140. 2 is the correct answer, right? And what about next question? Question number 141. Which one of the following statement is not correct? Which one is not correct? Okay, question number 1. The amount of some toxic substance of industrial wastewater increase in organism at a successive trophic level. Option number 2. The microorganism involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of aquatic organism. That is also correct. And option 3. Algal bloom caused by excessive of organic matter in water improve water quality and promote fisheries. What's the answer for the question number 141? 3 is the correct answer for the question number 141. And what about next question? That is also from ecology. And what about question number 142? Again, which of the following statements are correct about Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome. We know that is from the chapter Genetics 1, Principles of Inheritance and Variation. അവിടെ നമ്മൾ 3 ഡിസോർഡർ ആണ്, ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ടേണർ സിൻഡ്രോം. ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രോസിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, this disorder was described by Langton Down ആണോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ല. ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. എന്ത് തെറ്റാണല്ലേ? And what about second B? Such an individual has overall masculine development, however the feminine character is also expressed in the case of Klinefelter syndrome. That was also correct. The affected individual is short statured, no, tall statured. That is not correct. Short statured in the case of Down syndrome and Turner syndrome. That's not correct. And what about D? Physical psychomotor mental development is retarded in the case of Down syndrome. That is not in the case of Klinefelter syndrome. And such individuals are sterile. Of course, they are sterile. Here, which are the correct one? Which are the correct one, makle? Which are the correct one? That is B and E. B and E are the correct. Question number 142. 4 is the correct answer for the question number 142. Okay, and that is from the chapter we already mentioned, that is Principles of Inheritance and Variation. And what about question number 143? Again സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് ടെൻഷൻ്റെ പുറത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ വായിച്ച് തെറ്റിച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, 2 ടൈപ്പ്, അസർഷൻ ടൈപ്പ്, മാച്ച് ദ കോളം ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ്റെ പുറത്ത് എങ്കിലും തെറ്റിച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1. Gauss's comparative exclusion principle, that is connected with organism and population, state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. Barnacle balanus, Barnacle chathamalis in the case നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. That is correct. Next. Statement 2. In general, carnivores are more adversely affected by competition than herbivores. നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ പ്രിഡേഷനും പാരസിറ്റിസവും കോമ്പറ്റീഷനും മ്യൂച്വലിസവും കമൻസാലിസവും ഒക്കെ അമൻസാലിസും ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ ജനറൽ carnivores more adversely affected by competition than herbivores, of course. അപ്പോൾ that is also correct statement. Statement 1 and 2 are correct.
Statement here, statement here, that is competition than herbivores. That is not correct. That is not correct. General carnivores are more adversely affected by competition than herbivores is not correct. Here answer is statement 1 is correct, but statement 2 is false. Here answer for the question number 143. 4 is the correct answer for the question number 143. Okay. And what about question number 144? Again from the chapter cell cycle and cell division. ആ ഫേസ് തന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ഫേസിന് പറഞ്ഞു DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നു അതേ ചോദ്യം നോക്കിയേ ആ എസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ G1 S G2 M അല്ലാതെ എസ് ഇല്ല ക്യുസെൻ്റ് G0 സ്റ്റേജും വന്നിട്ടുണ്ട് we know that quiescent is G0 right. Here M phase, what is M phase? What happened during M phase? M phase we know that equational division right, mitosis equational division. G2 phase proteins are synthesized. Proteins are synthesized during G2 phase. Okay, and what about next? Quiescent, that is G0, that is inactive stage, therefore 0, but they are dormant, they are metabolically active. Okay, they can be participate in division after, that is G1 like തിരിച്ചു വരാം G0 to G1. C, here he is C, and G1 phase is interval. What is G1? G1 S G2 M, right? Again G1 S G2 M, right? Here what is G1? G1 is the interval between M and S, right? Interval between mitosis and initiation of DNA replication is G1, right? Yes, that is D. Here A4, B1, C2, D3, option 4 is the correct answer for the question number 144. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട്. വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുട്ടികളെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. അനൂപ്, ഷിൻസി ആൻഡ് സൂര്യ, യെസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി, എക്സലൻറ്റ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ജോമറ്റ്, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വീണ്ടും ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് എക്സലൻറ്റ് കോച്ചിങ് ദർശന അക്കാദമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ. ആൻഡ് വി ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർശന അക്കാദമിയിലെ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ നമ്മുടെ അക്കാദമി നമ്മൾ പ്രൗഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 145. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Lenticels are lens-shaped opening permitting the exchange of gases. Lenticels are present on the bark of the tree. That is from the anatomy. And again anatomy is statement. കഴിഞ്ഞ വർഷം anatomy എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആയ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഈ തവണയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെൻറ്റിസെൽസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ആണ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോത്തോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ. ലെൻറ്റിസെൽ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോത്തോഡ് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുക നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ദെൻ ബാർക്ക് ഫോംഡ് ഏർലി ഇൻ ദ സീസൺ കോൾഡ് ഹാർഡ് ബാർക്ക് അല്ല, ലേറ്റ് ആണ്. ലേറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ഹാർഡ് ബാർക്ക്. ഓക്കെ, ലേറ്റ് ആണ് ഹാർഡ് ബാർക്ക്. ഏർലി സോഫ്റ്റ് ബാർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. Bark is a technical term. Same question repeated in the നമ്മുടെ ഈ തവണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നമ്മുടെ ദർശന അക്കാദമിയുടെ മോഡലിലെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബാർക്ക് ഈസ് ടെക്നിക്കൽ അല്ല, നോൺ ടെക്നിക്കൽ ടേം. നോൺ ടെക്നിക്കൽ ടേം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് പിടികിട്ടി കാണും, റൈറ്റ്?
Yes, very happy to read this question. Bark is a non-technical term that refers to നമ്മുടെ biology department teachers excellent ആയിട്ട് questions ഒക്കെ prepare ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Bark is a non-technical term that refers to all tissue exterior to vascular cambium എന്നുള്ള ശരി, but non-technical എന്നുള്ള തെറ്റ്. Okay, next, bark refers to periderm and secondary phloem. Bark is periderm and secondary phloem, periderm. Periderm is phellum, phellogen, phellodem. Phellum we know that, cork, phellogen, corkemia, phellodem is secondary cortex, and these three are together called periderm. Periderm plus secondary phloem is called bark. Yes, correct. And phellogen is a single layered and multiple layered, two layered. That is not correct. Just the correct one. A and D only are the correct. Question number 145. 3 is the correct answer. A and D are the correct for the question number 145. 3, third option is the correct answer for the question number 145 from the chapter Anatomy of Flowering Plants. And what about question number 146? Main steps in the formation of recombinant DNA are given below. That is from the chapter Biotechnology Principles and Processes in there. Actually, the recombinant DNA technology or genetic engineering sequential process തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Means we know that isolation of genetic material, cutting of DNA at specific location, separation and isolation of DNA fragments, amplification of gene of interest by using PCR, and insertion of gene of interest into the vector to form recombinant DNA, and insertion of recombinant DNA the host. That is the sequential step of genetic engineering or recombinant DNA technology. അതിനെ ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി. ഒന്ന് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ, രണ്ട് കട്ടിംഗ് ഓഫ് DNA at specific location. No, actually cutting of DNA at specific location, DNA നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിൽ DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നു. കട്ടിംഗ് ഓഫ് DNA at specific location with the help of restriction endonuclease. Then next is amplification of gene of interest by using PCR. D, third one, and insertion of recombinant DNA in the host cell. Right. C, B, D, A is the correct order for the question number. Actually, first is cutting of DNA at specific location. Next is isolation of DNA fragments. First one is isolation of genetic material, not DNA fragments. First one is cutting of DNA at specific location. Second is isolation of DNA fragments. Next is insertion of amplification of that gene of interest by using PCR, and fourth one is insertion of recombinant DNA into the host cell. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA, നോട്ട് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യും, കട്ടിംഗ് ഓഫ് DNA അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് B വരും, റൈറ്റ്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഒന്ന് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA, ദാറ്റ് ഇസ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. രണ്ട് കട്ടിംഗ് ഓഫ് DNA അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. മൂന്ന് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ബൈ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് വൺ. Then second here, and here third one is അതിനെ ആ കിട്ടിയ ആ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് റീകോംബിനന്റ് DNA ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല്, വെക്ടർ കയറ്റിയിട്ട് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീക്വൻസ് വരുന്ന ബിയും സിയും ഡിയും എയുമാണ്. ബി സി ഡി എ ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 146. 2 is the correct answer for the question number 146. 2 is the correct answer. എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ, ഇത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ. ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ DNA ആണ് ഫസ്റ്റ്. അത് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ലേ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ B കഴിഞ്ഞിട്ട് C കഴിഞ്ഞിട്ട് A കഴിഞ്ഞിട്ട് D കഴിഞ്ഞിട്ട് A. Okay, what's the answer for the question number 146? 2 is the correct answer for the question number 146. And what about question number 147? Again from the chapter, that is population interaction ecosystem എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. മ്യൂച്വലിസം, മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിഷ്യൽ അസോസിയേറ്റ്, രണ്ടുപേർക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ്. Here A, and commensalism, we know that commensalism, here one is positive, other is zero affected. And next is amensalism, one is negative, other is zero, right? And parasitism, one is positive, other is negative. Here option A4, B3, here A4, B1, C2, D3 is the answer for the question number 147. 3 is the correct answer for the question number 147. Question number 147, 3 is the correct answer. Okay.
And what about question number 148? Melonate inhibit, that is connected with biomolecules. Combinated inhibition, melonate inhibit the activity of succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase in the substrate ആണ് succinic acid. അതിനോട് similarity ഉള്ള molecule ആണ് melonate, substance ആണ് melonate. Melonate inhibit the growth of pathogenic bacteria by the inhibiting the activity of, we know that, succinate dehydrogenase. That is the biomolecules. That is connected. That enzyme is also connected with respiration plants. Krebs cycle, succinate dehydrogenase breaks succinic acid to fumaric acid. Apol FAD become FADH2. Actually, this succinic acid is present in inner membrane of mitochondria. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ മക്കളെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുക. Question number 148, 2 is the correct answer. And what about question number 149? Again from the chapter mineral nutrition, mineral ne connect the iron, enzyme, catalase. Kannadichu parayana answer alle, iron activate catalase, right? Zinc oxide, right? Zinc oxide, right? And boron, we know that cell elongation, cell differentiation, pollen germination, uptake and neutralization of calcium, boron, right? Here see molybdenum, nitrogenase and nitroreductase. What's answer? A3B1, C4 and D2 is the correct answer for the question number 149. 4 is the correct answer, right? Okay, simple question, direct question. നല്ലതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് സൂപ്പർ എക്സാം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ അവസരം നന്നായി ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസമായിരുന്നു എന്ന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 150? മാച്ച് ദ കോളം. That is from the chapter oxidative decarboxylation, oxidative phosphorylation ഒക്കെ പറയുന്ന respiration in plants എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. Oxidative decarboxylation, that is oxidative decarboxylation also known as, that is link reaction, that is takes place in Krebs cycle, that is in matrix of mitochondria, that is with the help of that is we know that is with the help of pyruvate dehydrogenase also required for that purpose. Here A2, here answer 2. A glycolysis, that is also known as EMB pathway, that is Emden-Meyerhoff-Parnas pathway, that they are the discoverers of this glycolysis that takes place in cytoplasm. That is the first process for anaerobic and aerobic process. That's the common process for anaerobic and aerobic process, right? And here A. And next, oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, we know that is an electron transport system. Electron transport system, oxidative phosphorylation, breakdown of NADH, produce ATP, that is explained by chemi-osmotic hypothesis. Here C. And tricarboxylic acid cycle, we know that is Krebs cycle or citric acid cycle. Here citric acid synthesis, that is discovered by Hans Krebs. Okay, that is the pathway takes place in matrix of mitochondria. Here A2B4, C3D1 is the answer for the question number 150. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടണിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. സൂപ്പറായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ഒരു അവസരം ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ കോച്ചിങ്ങിലൂടെ കടന്നുപോയ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഫുൾ അടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒന്ന് വെയിറ്റേജ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വെയിറ്റേജ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. എന്നാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ആ വെയിറ്റേജിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ലിവിങ് വേൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ തവണ ചോദ്യങ്ങൾ ബോട്ടണി ഏരിയയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇല്ലായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം സുവോളജിയിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ സുവോളജിയിലേക്ക് നോക്കാം. ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ബോട്ടണിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് സുവോളജിയിൽ കാണാം. ആൻഡ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വെയിറ്റേജ് കാർഡ് ദർശന അക്കാദമി ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റേജ് കാർഡ് കൊടുക്കും. അതേപോലെ പാറ്റേണിലാണ് ഈ തവണ നീറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ബോട്ടണിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു. സുവോളജിയിലുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ലെറ്റ്സ് സീ. ആൻഡ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇന്ന് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇന്ന് സെൽസ് എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വെയിറ്റേജ് പോകുന്നതുകൊണ്ടോ മക്കളെ സെൽ സൈക്കിൾ ഈ തവണ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ബോട്ടണി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സിന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി ഒന്ന് നോക്കിയേ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, റെസ്പിറേഷൻ, പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത്. പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ തവണ അത് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ റെസ്പിറേഷൻ പ്ലാന്റ്സിന് ഈ തവണ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആസ് യൂഷ്വൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഈ തവണ ഒരേ ഏരിയ എന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സിന് ഈ തവണ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് +2ലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്രഷൻ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ബോട്ടണിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു. സുവോളജിയിൽ പാർട്ടിൽ വി ക്യാൻ സി. ആൻഡ് റീപ്രഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണയും ഏതാണ്ട് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്ട്രാറ്റജീസിൽ നിന്ന് ബോട്ടണി ഏരിയയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മൈക്രോബ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുവോളജിയിൽ വി ക്യാൻ സി. ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ലെറ്റ്സ് സി ഇൻ ദ സുവോളജി ഏരിയ. ആൻഡ് ഓർഗാനിസം, ഇക്കോസിസ്റ്റം, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാമല്ലോ കോമൺ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത്തവണ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ എക്കോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ദർശന അക്കാദമിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്നാണ് ബോട്ടണി ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇയറിന് 23 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കളെ റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ ബോട്ടണി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് അബൌട്ട് സുവോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ദർശന അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു.
ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു. സുവോളജി പാർട്ടെല്ലാം ഫുള്ള് NCERT ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിച്ചത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം എക്സാം നല്ല ഭംഗിയായി എഴുതി കാണും. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ചാപ്റ്റർ ബേസിൽ അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എളുപ്പമായിരുന്നു. ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 151ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്ക്രീഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഗിവൺ ബിലോ ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു അസേഷൻസും ഒരു റീസണും തന്നിട്ടുണ്ട്. അസേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രോൺസ് ആർ ഓഫ് 2 ടൈപ്സ്. 2 ടൈപ്പ് നെഫ്രോൺസ് ഉണ്ട്. കോർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റാ മെഡിലറി നെഫ്രോൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഇൻ കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് മെഡില്ല. കോർട്ടെക്സിലും മെഡില്ലയിലും അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെഫ്രോൺസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എക്സ്ക്രീഷൻസ്. ഞാനും അനൂപ് സാറും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനൂപ് സാറും ചില ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടിയാണ് അത് എടുത്തത്. കോർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റാ മെഡിലറി നെഫ്രോൺസ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് കോർട്ടെക്സിലും മെഡില്ലയിലും 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അസേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റാണ്, കറക്റ്റ് അസേഷൻസ്. Reason: Justa medullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical nephron have longer loop of Henle. Justa medullary nephrons നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ലൂപ്പല്ല, നല്ല ലോങ്ങർ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ആണ്. അപ്പം അസേഷൻ കറക്റ്റാണ്, റീസൺ തെറ്റാണ്. കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺ ഹാവ് ലോങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി അല്ല, ഷോർട്ട് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ആണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് 4 ആണ് കറക്റ്റ്. അസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫാൾസ്. റീസൺ ഈസ് ഫാൾസ്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവർക്കും എക്സാമൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. ഇത് എക്സ്ക്രീഷൻസ്, എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദിയർ എലിമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് 152ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2 വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ ഐ. ഹ്യൂമൻ ഐ നമ്മുടെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻസിൽ നിന്നും ഐയുടെ പാർട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ഫോവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ്. ഫോവിയയ്ക്ക് ചേരുന്നത് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വിഷ്വൽ അക്യൂറ്റി ഓർ റെസൊല്യൂഷൻസ്. നമ്മുടെ രാജീവ് സാറ്, ദിലീപ് സാറ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ NCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഫോവിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വിഷ്വൽ അക്യൂറ്റി ഓർ റെസൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. ഐറിസ് നമ്മൾ NCERT ടെസ്റ്റിൽ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിസിബിൾ കളേർഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദി ഐ. വിസിബിൾ കളേർഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദി ഐ ആണ്. അടുത്തത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കണ്ണിനകത്ത് പോയിന്റ് വെയർ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ലീവ്സ് ദ ഐബോൾ ആൻഡ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ആർ ആബ്സെൻസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്ലീറ എന്താണ്? സ്ക്ലീറ ഈസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ ഓഫ് ഐ ഫോംഡ് ഓഫ് ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ A3, B1, C4, D2. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായോ? കിട്ടിയോ? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് NCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഐയുടെ പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 153ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഇസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ സൈറ്റോസ്കെലിട്ടൺ ഇൻ എ സെൽ. അത് സെല്ലിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലോക്കോമോഷൻസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്തും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലേ? ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ DVT സാറും SDM സാറും അനൂപ് സാറും ഒക്കെ എടുത്ത പോർഷൻസാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബോട്ടണിയിൽ സിജു സാറ് TS മാഡം ഒക്കെ എടുത്ത പോർഷൻസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഇസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ സൈറ്റോസ്കെലിട്ടൺസ് ഇൻ ദ സെൽ. ഓപ്ഷൻ 1 ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്,
മോട്ടിലിറ്റി. ഓപ്ഷൻ 4 മോട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കിയോ? എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കിയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്, എല്ലാ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഗിവൺ ബിലോസ് ആർ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 2. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ദർശനയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. DRTP ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട്, DMCQ ഉണ്ട്, DPP ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് എഴുതി പരിശീലിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, ലിഗമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡെൻസ് ഇറഗുലർ ടിഷ്യൂസ്. ആണോ? ഇറഗുലർ ടിഷ്യൂസ് അല്ല, ലിഗമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡെൻസ് റെഗുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. റെഗുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 2, കാർട്ടിലേജ് ഈസ് എ ഡെൻസ് റെഗുലർ ടിഷ്യൂസ്. കാർട്ടിലേജ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും തെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ആർ ഫാൾസ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അനിമൽ ടിഷ്യൂസിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കിയില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. ലിസ്റ്റ് 1 ഹീറോയിൻ, മറിജുവാന, കൊക്കെയിൻ, മോർഫൈൻ. ഹീറോയിൻ എന്താണ്? ഹീറോയിൻ സ്ലോ ഡൗൺ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹീറോയിൻ സ്ലോ ഡൗൺ ബോഡി ഫങ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ NCERTസിൽ ഡ്രഗ്സിനകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സസിനകത്ത്. ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് അഡിക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മരീജുവാന എഫക്റ്റ് ഓൺ ഏത് സിസ്റ്റത്തെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. എഫക്റ്റ് ഓൺ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. കൊക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫെററ്റ്സ് വിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡോപ്പമൈൻ. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററായ ഡോപ്പമൈൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടുമായി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൊക്കെയിൻ. മോർഫിൻ ഈസ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എ പെയിൻ കില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോർഫിൻ. അതുപോലെ ഹീറോയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡൈ അസറ്റൈൽ മോർഫിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അസറ്റൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തി എടുക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ NCERTസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ദർശന കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആണ്. എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻസാണ് കറക്റ്റ്? ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ്. A2, B1, C4, D3. That is option 2 is correct answer. Okay. Next questions. Which of the following is not a cloning vector? Cloning vector അല്ലാത്ത, നിങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജി പഠിച്ചതാണ്. കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ്. ബോട്ടണിയിലും സൂളജിയും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലോണിംഗ് വെക്റ്റർ? ക്ലോണിംഗ് വെക്റ്റർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? പ്രോബാണ്. ബാക്കും PVR 322ഉം യാക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ പ്രോബാണ്. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. സെല്ല് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽ ഓർഗനൈൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്സ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് എൻഡോ മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം? എൻഡോ മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടല്ലാത്തത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്, നോൺ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻഡോ മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈറ്റോകോൺട്രിയ, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ക്ലൂറോപ്ലാസ്റ്റ്, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ്, ഈ ഫെറോക്സിസോംസ്. ആരൊക്കെയാണ്? A മൈറ്റോകോൺട്രിയ, C ക്ലൂറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് പെറോക്സിസോംസ്. ഇതൊക്കെയാണ് നോട്ട് കൺസിഡർ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻഡോ മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം. എൻഡോ മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 158-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്.
Which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle, human reproductions? Second year topics questions ആണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻസിലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഇൻ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ് സൈക്ലിക് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് റീപ്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ കാൾഡ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ്. നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് മാമൽസിൽ ബ്ലഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് മെൻസസ് സൈക്കിൾ ബിഗിൻസ് അറ്റ് പ്യൂബർട്ടി ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് മെനോഫോസ്. തെറ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് മെൻസസ് സൈക്കിൾ പ്യൂബർട്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ മെന്നാർക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെന്നാർക്കി. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തെറ്റാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. മെൻസ്ട്രേഷൻസിൻ്റെ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി, പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഹാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. സൈക്ലിക് മെൻസ്ട്രേഷൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ മെന്നാർക്കി ആൻഡ് മെനോപോസ്. മെന്നാർക്കി അതായത് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെനോപോസ് വരെ ഈ സൈക്ലിക് മെൻസ്ട്രേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. അതും കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ്? ഈ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് എ, സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. എയും സിയും ഡിയും കറക്റ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. Which of the following technique not serve the purpose of early diagnosis of disease police? early treatments and early diagnosis purpose സേവ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണെന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് 2 റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി. റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയാണ്. റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 160. മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. നമ്മൾ സ്ഥിരം നമുക്ക് നമ്മുടെ DRTP ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ DMCQലുള്ള സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. റിംഗ് വോംസിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? റിംഗ് വോം, ട്രൈക്കോഫൈറ്റോൺ, ഫൈലേറിയാസിസ്, ഉച്ചറേറിയ വാങ്ക്രോഫ്റ്റി, മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ്, ന്യൂമോണിയ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഗിവൺസ് ബിലോസ് ആർ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഒന്ന് അസേർഷൻ, റീസൺ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അമിനോ സിന്തസിസ് ഫോർ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഗ്രാം. So sex determination techniques are not for strategy for reproductive and child health care programs അല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഫാൾസ് ആണ്. ബാൻ ഓഫ് അമിനോ സിന്തസിസ് ചെക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ദ മെനൈസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ്സ്. നമ്മുടെ NCERT ടെസ്റ്റിലുള്ള അതേ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. അസേർഷൻ ഈസ് false but reason is true. Option 1 ആണ് correct answer. Option 1 ആണ് correct answer. And 162 questions given two statements are there. One RNA mutate at faster rate. Correct. RNA mutate faster rate mutate ചെയ്യും. Virus having RNA genomes and shorter lifespan mutate and evolve faster ആയിട്ട് evolve ചെയ്യും. Okay, statements both statements 1 and 2 are true. Option 2 ആണ് correct. നമ്മൾ ജനറ്റിക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 1 and 2. Prokaryotes positively charged DNA is held with some negatively charged protein in the region called nucleoids. തെറ്റാണ്. In eukaryotes, negatively charged DNA is wrapped around the in prokaryotes, positively charged DNA is held with some negatively charged protein in the region called nucleoids. Statements 1 is incorrect. And statement 2, in eukaryotes, negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosomes. Correct. Statement 1 is incorrect.
and but statement 2 is true. Option 1 ആണ് correct answer. Next, match the following animal kingdomത്തിലുള്ള questions ആണ്. Animal kingdom, Taenia is flame cells, platyhelminthes, paramecium, paramecium contractile vacuum, periplaneta americana is used as a uricose gland, excretory organ, cockroach-ലുള്ളത്. Pertuma, earthworms-നകത്ത് nephridia are the excretory organs. അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് 3 ആണ് കറക്റ്റ്. A1, B2, C4, ഓപ്ഷൻ 3, D, A3, B2, C4, D1 correct option. അപ്പോൾ option 4 ആണ് correct. Option 4 is the correct answer. Next, 165ാമത്തെ questions. Match the list 1 with the list 2. ജനറ്റിക്സ് 2-ൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ജീൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് അസറ്റലൈസ്, ജീൻ വൈ പെർമിയേസ്, GI എന്ന് പറയുന്നത് repressor genes, gene Z beta galactosidase. Option 3 ആണ് correct answer. ജനറ്റിക്സ് 2-ൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. And 166, match the columns. Reproductive health എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. Vasectomy is the surgical method of contraceptives. Coit interrupts natural method. Cervical caps barrier method. Saheli oral method. Option 3 ആണ് correct answer. Option 3 is the correct answer. Next, broad palm with a single palm crease is visible in a person suffering from നമ്മുടെ ജനറ്റിക്സ് 1-ലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോംസ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈയൊക്കെ തന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാമി ഗ്രീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡൗൺ സിൻഡ്രോംസിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next, 168, assertion and reason. Endometrium is necessary for implantation of blastocyst, human reproduction chapter. Correct. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerate and cause disintegration of endometrium. Okay. Both assertion and reasons are true. And reason is a correct explanations of the assertions. Option 2 are correct. Option 2. Vital capacity of the lungs, 169 questions. Breathing and exchange of gases, human physiology ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇവിടെ എക്സാം നടത്തിയപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ രചനയിലെ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി, നമുക്ക് എപ്പോഴും കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് കറക്റ്റ്. IRV, ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം പ്ലസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോളിയം, IRV പ്ലസ് ERV പ്ലസ് TV, വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലങ്സ്. 169 ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് കറക്റ്റ്. Statements 1, a protein is imagined as a line. The left end represents biomolecule by first amino acid C terminal and the right end represented by last amino acid N terminal. അത് ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് N ടെർമിനലും ലാസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് C ടെർമിനലുമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഫാൾസ് ആണ്. But statements 2, adult hemoglobin consists of 4 subunits of hemoglobin, 2 subunits of alpha type and 2 subunits beta type. Statements 1 false, but statement second is true. Options 1 ആണ് correct answer. Option 1 is correct. Next, 171. Which one of the following reproductive health common sexually transmitted diseases is completely cured when early detect and treat properly? Option 3, gonorrhea. Gonorrhea is diseases is early detected and early treated type of sexually transmitted diseases. Okay. Next question, 172. Statement 1. Vast difference receives a duct from
seminal vesicles and open into urethra as ejaculatory duct, human reproduction, correct. NCERT same sentence. And statement second, the cavity of cervix is called the cervical canal, which along with vagina to form a birth canal. Okay, both statement 1 and statement 2 are true. Option 2 is correct. Option 2 is correct. Next, match the followings with match the list 1 with match list body fluid and circulations from section electrocardiogram or ECG. Wave P wave represents depolarizations of atria. Q wave represents beginning of systole. QRS complex represents repolarizations of ventricle. Depolarizations of ventricles, and T wave represents repolarization of ventricle. A3, B1, C2 and D1. Option 2, A3, B1, C4 and D second. Option 2 is correct. Option 2 is correct. Okay. Radial symmetry is not found in adult of phylum. ഏത് ഫൈലത്തിന് അഡൽട്ടിനകത്താണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണാത്തത്? റേഡിയൽ സിമെട്രി ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി അഡൽട്ട് ഓഫ് ദ ഫൈലം. വിച്ച് ഫൈലം? ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റ. ഓപ്ഷൻ 3 is the correct answer. ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയിലാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അഡൽട്ട് ഓഫ് ദ ഫൈലം. ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ അഡൽട്ടിലാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണാത്തതാണ്? തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഹെമികോഡേറ്റയാണ് ആൻസർ. Which one of the following the animal kingdomത്തിലെ questions ആണ്? Which one of the following symbols represents mating between relatives in human pedigree chart? Relatives തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ്സിന് pedigree analysis genetics 1 ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് correct answer. Option 3 is the correct answer. Next, 176, select the correct group or set of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. Adaptive radiations exhibit ചെയ്യുന്ന ആസ്ട്രേലിയൻ മാർസിപ്പികളുടെ കറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ. നുംബാറ്റ്, സ്പോട്ടഡ് കസ്കസ്, ഫ്ലൈയിങ് ഫെലാഞ്ചർ. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 3. നുംബാറ്റ്, ആസ്ട്രേലിയൻ മാർസുപ്പിയൽ, സ്പോട്ടഡ് കസ്, ഫ്ലൈയിങ് ഫെലാഞ്ചർ. ഓപ്ഷൻ 3. മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസിലുള്ളതാണ്. ഈ leopard and a lion in the forest grassland competition. A cuckoo bird laying in the eggs in the crow's nest. That is an example for brood parasitism. Fungi and root of higher plants in mycorrhiza mutualism. And cattle, egret and cattles in the field commensalism. 1, 2, 3, 4 എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് 178 മാച്ച് ലിസ്റ്റ്. കൂടുതലായും മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് കോളംസ്, മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് 2 കുറേ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സുവോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് കണ്ടിരുന്നു. ഈ ടൈപ്പ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് 1, മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1, ലിസ്റ്റ് 2 കണ്ടു. പെപ്റ്റിക് cells secrete a pro-enzyme called pepsinogen. Goblet cells secrete mucus. Digestion and absorption എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Oxyntic cells secrete hydrochloric acid, an intrinsic factor for absorption of vitamin B12. Hepatic cells secrete bile juice. Option 4 is correct. A3, B1, C4 and D second. Option 4 is correct. Digestion and absorptions എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. അത് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. CCK എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാങ്ക്രിയാസ് ആണ്. കോളിസിസ്റ്റോക്കിനിൻ. ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡാണ്. ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ്. ഏട്രിയൽ നാട്രി യൂററ്റിക് ഫാക്ടർ ഓർ ANF സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വോളാണ്. ADH ഓർ ആൻറ്റി ഡൈ യൂററ്റിക് ഹോർമോൺസ് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, once the undigested and unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by സീക്കത്തിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അത് സ്ഥിരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതിനെല്ലാം ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇലിയോസീക്കൽ വാൽവ് ആണ്. ഇലിയോസീക്കൽ വാൽവ്, ഇലിയവും സീക്കും കൂടെ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനിലുള്ള വാൽവ് ഇലിയോസീക്കൽ വാൽവ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് 1 with 2. Cartilaginous joints between adjacent vertebrae ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. Ball and socket joints between humerus and pectoral girdles. Fibrous joint, skull bone, locomotion and movements എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Saddle joints is a joint between the carpals and metacarpals of the thumb. Option 3 ആണ് correct answer. Option 3 is the correct answer. Which of the following statements is correct ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്? എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൽഗൽ ബൂം ഡിക്രീസ് ഫിഷ് മോർട്ടാലിറ്റി അല്ല, ഇൻക്രീസ് ഫിഷ് മോർട്ടാലിറ്റി ആണ്. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ലേക്ക് അല്ല. Biomagnification refers to increase in the concentration of toxicant at successive tropical level. ഓരോ ട്രോപ്പിക്കൽ ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ടോക്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസറാണ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ വാട്ടർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ആൽഗൽ ബൂം. ആൽഗൽ ബൂമിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യല്ല, ആൽഗൽ ബൂമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യും. 182 ഓപ്ഷൻസ് 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. given below അടുത്തും environmental issues എന്നുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitators most widely used in thermal power plants കറക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitator. Electrostatic precipitators in the thermal power plants removes ionizing radiationsനെ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 കറക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 1 കറക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഇൻകറക്റ്റുമാണ്. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ്. Option 4 is the correct answer. In which blood corpuscles the HIV undergo replications and produces progeny virus? Is a type of T cells that is called TH helper cells. T helper cells. Option 2 ആണ് correct answer. 185. 2 statements are there. Low temperature preserve the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat. Correct biomolecules nagathu NCERT-ilulla adhe correct statements aanu. When the inhibitor closely resembles substrate molecule and inhibit the active site of the enzyme, that is a competitive inhibitions of both the statements 1 and statement 2 are true. Rendu statements correct. 186. Select the correct statements with the reference to codates might correct title. Presence of mid dorsal solid and double nerve cord solid alla had an presence of closed circulatory system correct. Presence of paired pharyngeal gill slits correct. Presence of dorsal heart codate ventral heart ആണ് തെറ്റാണ്. ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് pseudocoelomate animal അല്ല, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് coelomate animals ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. 187. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ്? സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിനെ തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റിഗാർഡ് മസിൽ ബണ്ടിൽ സ്കെലിറ്റഡ് ടുഗദർ ബൈ കൊളാജിനിയസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് ഫാസിക്കിൾസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഫാസിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തെറ്റാണ്. സാക്രോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓഫ് മസിൽ ഫൈബർ ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽസ്യം അയോൺ. കറക്റ്റ്. Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to the distribution of pattern of actin and myosin proteins. Correct. Actin and myosin protein ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. M line is considered as a functional unit of contraction called sacromius. N line അല്ല, Z line ആണ്. M line അല്ല, Z line ആണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തെറ്റാണ്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. B and C are correct.
കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബിയും സി ആണ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ്. ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചാപ്റ്ററിലെയാണ്. നമ്മൾ ദർശനയോടൊപ്പം ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സസ് മെയ് 10 ആരംഭിക്കും. 188 question. Which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence of messenger RNA formed is as follows? ഒരു മെസ്സഞ്ചർ RNA സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അഡിനിൻ യുറാസിൽ ടൈമിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത് തന്നിരിക്കുന്ന 5' 3' എൻഡിലെ കോഡോൺസിനും ആൻറ്റി കോഡോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ഗിവൺ ബിലോ ആർ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സെൽ സൈക്കിൾ കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ്. സെൽ സൈക്കിളിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കോമൺ ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് G0 phase of cell cycle, cell is metabolically inactive. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തെറ്റാണ്, ആക്റ്റീവാണ്, metabolically active. The centrosomes undergoes duplications during S phase of interphase. കറക്റ്റാണ്. എസ് ഫേസിലാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസിന് സെൻട്രോസോമിന് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 2 കറക്റ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് കറക്റ്റ്. 180. Which of the following are not under the control of thyroid hormone? തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. അത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം, കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് വരും. റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. നോർമൽ റിതം ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ അത് അല്ല. ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതും അല്ല. സപ്പോർട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് RBC ഫോർമേഷൻ, എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ്. നോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ, തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്തത്. നോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ, തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ആണ് അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് സിയും ഡിയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല. അതാണ് കറക്റ്റ്. രണ്ടും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ്. ഇൻ കോക്രോച്ച് എക്സ്ക്രീഷൻ ഈസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ. കോക്രോച്ചിനകത്ത് എക്സ്ക്രീഷൻസിന് സഹായിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻസിനല്ല സഹായിക്കുന്നത്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ, മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻഡ് വരും, നെഫ്രോസൈറ്റ്സ് വരും, ഫാറ്റ് ബോഡി വരും. കൊളാട്രിയൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൊളാട്രിയൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നത്. എക്സ്ക്രീഷൻസ് സഹായിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബി, സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി. ഓപ്ഷൻസ് 4 ആണ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ 4. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. മനസ്സിലായ? പാലിക് ഗ്ലാൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരുന്നത്, മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. കൊളാട്രിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. എക്സ്ക്രീഷൻ സഹായിക്കുന്നത് യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻഡ്, ഫാറ്റ് ബോഡി, നെഫ്രോസൈറ്റ്. നമ്മുടെ NCERT-ലുള്ള അതേ സെൻറ്റൻസ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ കൂടാതെ നെഫ്രോസൈറ്റും യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻഡും ഫാറ്റ് ബോഡിയും സഹായിക്കുമെന്ന് NCERT ടെസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോക്രോച്ച് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എഴുതിയതാണ്. എക്സാമിനേഷൻസ് ചോദിച്ചുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ DRTP എക്സാമിനേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, മാച്ച് കോളം ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. മാസ്റ്റ് സെൽ ഏരിയോളാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ്. ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോൾ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്യും. ബ്ലഡ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ട്യൂബുലാർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺസ് ആസ് ലൈൻഡ് ബൈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ്. A, 2, B, 1, C, 4 and D, 3. Option 4 is the correct answer. Which of the following is a characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism?
സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം മെയിൽ ഫീമെയിലിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഏനൽ സെർസ് 2 സെക്സിലുമുണ്ട്. ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ബോഡി കളർ ആൻഡ് ഏനൽ സെർസ് and a presence of anal style, that is a unique characteristic feature of the sexual dimorphism or sex differentiation. സെക്സിന് മെയിൽ സെക്സിന് മാത്രമേ anal style ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. presence of anal style, presence of anal style is the correct answer. Select the correct statements. Tetrad formation cell cycle ആണ്. Tetrad formation is seen during leptoprotene. During anaphase, the centromere split and chromatid separate. Correct. Terminalization take place during the Pachytene teams. Pachytene teamsലാണ് terminalization നടക്കുന്നത്. That is correct. Nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum are reformed during telophase. Crossing over take place between sister chromatids of homologous chromosome, non-sister chromatids of homologous chromosome ആണ്. non-sister. അതും തെറ്റ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ്. ബി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി കറക്റ്റ്. ബി ആൻഡ് ഡി. Terminalization take place during Pachytene തെറ്റ്. Nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum are reformed during telophase. That is a correct. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ്. ടെർമിനലൈസേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിങ് പാച്ചറ്റീൻ തെറ്റ്. ടെട്രാഡ് ഫോർമേഷൻസ് നോട്ട് സീൻ ഡ്യൂറിങ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ഹോൾസ്. ഡ്യൂറിങ് അനാഫേസ് സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ക്രോമാറ്റൈഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ. ബിയും ഡിയും ന്യൂക്ലിയോലസ്, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആർ റീഫോംഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ടീലോഫേസ്. ഈ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next one is the which of the one of the following is not an advantage of inbreeding. Inbreeding inde advantage അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന്. It decrease the productivity of inbreed population. Strategy for food productions നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. After continuous inbreeding, that is correct. It decreases homozygosity. അതാണ് not an advantage of inbreeding. It decreases homozygosity or increases homozygosity. It exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. Correct. Eliminations of less desirable genes and accumulations of superior genes take place due it. Okay. Not an advantage of inbreeding in the advantage അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് correct. It decreases the homozygosity. The unique mammalian characteristics are animal kingdomത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Unique mammalian characters, hairs, pinna and mammary glands. Option 3 is correct. കമ്മിങ് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ കോഡേറ്റക്കിലെ മമ്മേലിയൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക. ഹെയർസ്, പിന്ന ആൻഡ് മമ്മേറി ഗ്ലാൻഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ 3 is correct answer. The part of human brain, neural control and coordinations that helps in the regulations of sexual behavior, expressions of excitement, pleasure, rage, fear, limbic system and hypothalamus. Option 2 is the correct answer. Limbic system and hypothalamus. Question 198. There's a logistic growth, exponential growth, organism and population common topics ആണ്. Common topics for organism and populations. Exponential growth, logistic growth. Exponential growth or geometric growth occur ചെയ്യുന്ന അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിലാണ്. ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് occur ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിലാണ്. എക്സ്പാൻഡിങ് ഏജ് പിരമിഡ് കറക്റ്റ് ആണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പം പ്രസൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിമിലായി വരുന്നതാണ് സ്റ്റേബിൾ ഏജ് പിരമിഡ്. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് കോമൺ ടോപ്പിക് ആണ്. ബോട്ടണിയിലും സുവോളജിയിലുള്ള കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടണിയിലും 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എ, ബേസോഫിൽസ് ആർ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് സെൽസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ WBC. തെറ്റാണ്. ന്യൂട്രോഫിലാണ്.
basophils secrete histamine, serotonin, heparin, correct. Body fluids and circulations la questions aanu. Basophils are involved in inflammatory response involving basophils have a kidney shaped nucleus. That kidney shaped nucleus alla. Basophils are egg granulocytes alla. Granulocytes are ben ennu parnu പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Basophil, eosinophil, neutrophil are coming under granulocyte. G-ben ennu നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോഡാണ്. അപ്പം basophils are agranulocytes എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബിയും സിയുമാണ്. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Which of the following statements are correct? An excessive loss of body fluid from the body switch off the osmoreceptors. തെറ്റാണ്. Switch on gene. ADH facilitate water reabsorption to prevent diuresis. Excretory product and their eliminations എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻസിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച NCERT അതേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. വാട്ടർ ADH facilitate water reabsorption to prevent diuresis. ANF has vasodilation. Atrial natriuretic uric factor blood vessels in വികസിപ്പിക്കും. Hence it is causes vasodilations. Correct. ADH causes increase in blood pressure. English blood pressure കൂട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ADH is a vasoconstrictor. Vasoconstrictor അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടും. കറക്റ്റ്. ADH is responsible for decrease in GFR അല്ല, increase in GFR ആണ്. increase in GFR ഗ്ലോമെറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബി കറക്റ്റാണ്, സി കറക്റ്റാണ്, ഡി കറക്റ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Okay, option 3 is the correct answer. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് അനാലിസിസിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് +1 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് 4, ബയോമോളിക്യൂൾസ് കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് 2, സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ കോമൺ ടോപ്പിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് 1, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ 2, എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദെയർ എലിമിനേഷൻസ് 3, ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് 2, ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ 2, കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1, സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി +2 ചാപ്റ്റർ ബേസിൽ ഉള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് അനാലിസിസ്, ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ 3, reproductive health 2, principles of inheritance and variation, that is genetics 1, 3, molecular basis of inheritance, that is genetics 2, question number 2, evolutions question 1,
Human health and disease 4, strategy for food production 1, microbes in human welfare ചെയ്യുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ വർഷം നമുക്ക് നീറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ബയോടെക്നോളജി 1 and 2 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ബോട്ടണിയിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബോട്ടണിയിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു. എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ ഉള്ള ചാപ്റ്റർ വെയിറ്റേജ് അനാലിസിസ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് 28% ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് 22%. ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റേജ്. ഇത് നമ്മൾ ദർശന അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സ്കോർ കാർഡാണ്. ആ സ്കോർ കാർഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ പാറ്റേൺസിൽ ആ സ്കോർ കാർഡ് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി 2017 തൊട്ട് 2023 വരെ നമ്മൾ 2022 വരെ തന്നിട്ടുള്ള സ്കോർ കാർഡിൽ നിന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ 2023 കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ദർശന അക്കാഡമിയുടെ അതേ സ്കോർ കാർഡിനകത്തുള്ള അതേ പാറ്റേൺസിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ.
you. We are moving to the chemistry questions. Chemistry questions-നെ കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു 4, 5, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളത്. എനിവേ നമ്മളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അസേഷൻ റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കറക്റ്റ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ മാത്സ് ഫോളോയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ദർശനയുടെ കാർഡിലൂടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റേജ് അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ +1 +2 നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 22 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമുക്ക് +1-ൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എസ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റേജ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 22 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, മിക്ക വർഷങ്ങളിലും 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എസ് ബ്ലോക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ 2020 തൊട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആ 3 വർഷങ്ങളിൽ 23 വരെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം 1 ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 2 ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എനിവേ അങ്ങനെ +1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 22 ചോദ്യങ്ങളാണ് +1-ൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി +2-ലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം ഓൾറെഡി കൂടുതലാണ്. 28 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് +2-ൽ നിന്നുള്ളത്. ആ +2-ലെ 28 ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നതുപോലെ തന്നെ ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത്. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യം, കൈനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യം, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ 28 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് +2-ൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനോർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക്കും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 19 ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിവേ ഇത് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പല അനാലിസിസുകളിലൂടെയും പല വീഡിയോകളിലൂടെയും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. ഫിസിക്കലിൻ്റെ എണ്ണം സ്വല്പം കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ അത് ഓരോ വർഷവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. എനിവേ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so we can move to the first question.
നമ്മുടെ പി ബ്ലോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാറ്റേണിൽ തന്നെയുള്ള ചോദ്യം. കോക്ക് നമുക്കറിയാം റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയമണ്ട് കാർബണാറ്റം sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. ഫുള്ളറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ കേജ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. ഹെക്സഗണൽ റിംഗും ഉണ്ട്, പെൻഡഗണൽ റിംഗും ഉണ്ട്. ഗ്രാഫൈറ്റ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ്. ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. കാരണം കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എ, ഡയമണ്ട് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ബി 1, ഫുള്ളറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേജ് ലൈക്ക് ആണ് 4, ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഡി, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ആണ്, നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റാലിക് സോഡിയം ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഗീവ് എ ഡീപ് ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ. ദ ഡീപ് ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് amide. അസേർഷൻ ശരിയാണ്, റീസൺ ഫാൾസ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, 53rd ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഗീവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വിച്ച് വൺ? ഹാലോജൻ ആറ്റം എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്? കാർബൺ ആറ്റം sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റം നെക്സ്റ്റ് ടു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ? ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അലൈലിക് ഹാലൈഡ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, സം ട്രാൻക്വിലൈസേഴ്സ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബിലോങ്സ് ടു ബാർബിറ്റൂഴ്സ്? എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് വരുന്നത്? വെർണോൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മുടെ DPP-യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ. DPP-യിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ എക്സാമുകളിലൂടെയും റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഡയസോണിയം സാൾട്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡയസോണിയം സാൾട്ട് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കുപ്രസ് ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ്, സാൻമേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ ഡ്രൈ ഈതർ, ഇറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അരൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ്, ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ടു ഗീവ് ബെൻസീൻ. റിയാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഡയസോണിയം സാൾട്ട് ആണ്. ഡയസോണിയം സാൾട്ടിനെ സാൻമേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കുപ്രസ് ബ്രോമൈഡ് ഇൻ HBr കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രോമോബെൻസീൻ ആണ്. ബ്രോമോബെൻസീൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ ഈതർ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫീനൈൽ മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ്. ഗ്രിഗനാർഡ് റിയേജന്റ് ഫോം ചെയ്തു. ഗ്രിഗനാർഡ് റിയേജന്റിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു OH കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്? ബെൻസീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ 56th ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിയാക്ഷൻ ഹെക്സനോൺ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1 അല്ലേ വരുന്നത്? CN ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് Cu2+ ഈസ് മോർ ദാൻ Cu+. വൈ? Cu2+ന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 4s0 3d9 ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും due to their smaller size, it almost compensates second ionization energy due to their higher hydration enthalpy. Option number 4. Okay. 58th question. The right option for the mass of carbon dioxide produced by heating 20 gram of 20% pure limestone. Same pattern illulla chodyam 2022-ൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതേ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. 95% കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡിക്കമ്പോസ്ഡ് ടു ഗീവ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. 1 മോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് 100 ഗ്രാം 44 ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, അതായത് 100% കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്യൂർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8.8 ഗ്രാം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ വെൻ 20% പ്യൂർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗിവൺ മാസ് ഇൻറ്റു 100 ആണ് വരുന്നത്. അഥവാ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി 20 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8.8 ഇൻറ്റു 100.
എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വന്നു? 20 ഇൻറ്റു 8.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 അല്ലേ വരുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.76. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. 59th question. Conductivity of a centimolar solution. Centimolar 1/100 molar അല്ലേ വരുന്നത്. 1/100 molar solution of potassium chloride is a 0.0210 and the resistance of the cell containing is a 60 ohm. Value of cell constant ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പ തന്നിട്ടുണ്ട്. കാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് 0.0210 അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 ohm ആണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാം. ജി സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ഇൻറ്റു ആർ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, 1.26. 60th question. 2021 നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ അതിനുശേഷം പല പരീക്ഷകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ DPPയിലും DRTPയിലും എല്ലാം ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. 2021 പ്രഷർ വേഴ്സസ് വോളിയം ഗ്രാഫാണ് തന്നത്. ഇവിടെ പ്രഷർ വേഴ്സസ് 1 വോളിയം ഗ്രാഫാണെന്ന് മാത്രമേ ബോയിൽസ് ലോയിലുള്ളൂ. ഏതാ വരുന്നത്? പ്രഷർ വേഴ്സസ് 1 വോളിയം ഗ്രാഫാണ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 അല്ലേ വരുന്നത്. താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ T3 ടു T2 ടു T1 ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ 61st question. Which among the following molecules on polymerization produce neoprene? നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. 62nd ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ദർശനയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക്. നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. May 10th ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ വെനസ്ഡേ, ദിസ് കമ്മിങ് വെനസ്ഡേ. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മൾ ദർശന ഹെഡ് ഓഫീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ദർശന ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് +1 ഒരു പാലമായിട്ട്, ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. 10th ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് +1 പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ +1 പോർഷൻസ് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. 62nd question. Which of the following reaction will not give a primary amine as the product? നമുക്കറിയാം മയസോസൈനൈഡ് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ റിഡക്ഷൻ വിത്ത് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ്. 63rd question. അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനതൊരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തത്. അസേർഷൻ ഇതാണ്: എ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ഹാവ് 0 ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. കാര്യം ശരിയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി 0 ആണ്, K ഈസ് ഈക്വൽ ടു A എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി 0 ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് കൊളീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ബട്ട് റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് എ കൊളീഷൻ. അപ്പം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി 0 ആണെങ്കിൽ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്ഷൻ നെവർ ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് കൊളീഷൻ. Therefore, this assertion A is wrong statement ആണ്. The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy become equal to threshold energy is called as activation energy. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ട മിനിമം എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Therefore, that statement is correct. Therefore, option 4 is the correct one. A is a false, R is a true. A തെറ്റാണ്, R false ആണ്. ഓക്കെ, A തെറ്റാണ്, R ട്രൂ ആണ്. A സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റ്, R ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. 64th question. Which one is an example for heterogeneous catalysis? Heterogeneous catalysis എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസും കാറ്റലിസ്റ്റും ഡിഫറൻറ്റ് ഫേസിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഹേബർ പ്രോസസ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഗ്യാസ് ആണ്, നേരെ മറിച്ച് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ്. വിച്ച് among the following one is act as a ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് BF3 ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഗിവൺ ബിലോ ആർ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസേർഷൻ റീസൺ ആണ്. ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -NF E cell ആണ്, ശരിയാണ്.
ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ എൻ വാല്യൂ. കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. എൻ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചാണ് ഡെൽറ്റ ജി. എൻ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂം കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്നിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി കൂടുതലാണ്. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ജി എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സെൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ? ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾ ആ റീസണിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. റീസണും കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? അസേർഷനും കറക്റ്റ് ആണ്, റീസണും കറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 അല്ല വരുന്നത്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. ഓക്കെ. 67th question. The element expected to form largest ion to achieve nearest noble gas configuration. Largest ion വരേണ്ടത് ആരുടെ കേസിലാണ്? നൈട്രജൻ്റെ കേസിലല്ലേ? N3- അല്ല വരുന്നത്. A compound is formed by two elements A and B. The element B form cubic close packed structure and A form 1/3 tetrahedral void. നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെയാണ്. ദ ഫോർമുല ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് AX/BY. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് X+Y. കോമ്പൗണ്ട് ഇതേപോലുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പല കോമ്പൗണ്ടുകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? X+Y കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പം B ആണ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. 4 ആണ് വരേണ്ടത് ബിയുടെ എണ്ണം. അപ്പോൾ ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആയിരിക്കും. എയുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 ഓഫ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ആണ്. 3/8 കിട്ടി. A ഈസ് ടു ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 3/8 ഈസ് ടു 4 3/8 സോറി 8/3 ആണ്. 8/3 ഈസ് ടു 4 ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. 8/3 is to 4 which is equal to 2/3 is to 1 or 2 is to 3. Therefore the formula is A2B3. നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് X+Y ആണ്. X+Y എന്ന് പറയുന്നത് 5. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ. 69th question. Given below are two statement. One is labeled as assertion reason. Okay. Helium assertion ഞാൻ വായിക്കുന്നു. Helium is used to dilute oxygen in diving apparatus. ശരിയാണ്. ഹീലിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൈവിംഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീലിയം ഹാസ് ഹൈ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഇൻ ഓക്സിജൻ. ഹീലിയം ഹാസ് ഹൈ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഇൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. Therefore the option is reason is false. Assertion is true. Therefore the correct answer is option number 4. Okay. Which of the following, 17th question, which of the following statement are not correct? Hydrogen is used to reduce heavy metal oxides to metal. ശരിയാണ്. Heavy water is used to study the reaction mechanism. NCERT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Hydrogen bond dissociation enthalpy is lowest as compared to a single bond between two atom of any element. തെറ്റല്ലേ? നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വരേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് തെറ്റാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നായി. ഹൈഡ്രജൻ റെഡ്യൂസസ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ആക്റ്റീവ് ദാൻ അയൺ. തിരിച്ചല്ലേ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിയും ഇ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4 അല്ലേ വരേണ്ടത്? ഓക്കെ. Then which of the statement is correct? Magnesium plays roles in neuromuscular function in interneural transmission. ശരിയാണോ? അല്ല. കാൽഷ്യം അല്ലേ വരുന്നത്. NCERT എസ് ബ്ലോക്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു 200 milligram to 300 milligram എന്നുള്ളത് അതേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ NCERT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Therefore it is correct. 0.2 gram to 0.3 gram അഥവാ 200 milligram to 300 milligram. All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require calcium as a cofactor. തെറ്റാണ്. A bone in human body is an inert and unchanging substance. അതും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. 72nd question. For a certain reaction rate is given as R is equal to K into A with power 2 into B with power 1.
if the initial concentration of A is tripled by keeping the concentration of B as constant, what is the initial rate? R എന്ന് പറയുന്നത് K into concentration of A with power 2 into B with power 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യുകയാണ്. 3A with power 2 into B with power 1 or R is equal to 9 into K into A with power 2 into B with power 1 അല്ലേ? അഥവാ R1 is equal to 9R അല്ലേ? 9 ടൈംസ് അല്ലേ കൂടുന്നത്? ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് 9 ടൈംസ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ DPPയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പരിചയമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത്, പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ DPPയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ബുക്കിൽ. Among the following, the total number of species not having 8 electrons around the central atom. 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്തത് ഏതിൻ്റെ കേസിലാണ്? NH3 ഉണ്ട്. അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ? ഇല്ല. ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ഡെഫിഷ്യൻ്റാ? ഇല്ല. കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് പ്രിസൈസ ഉണ്ട്. PCl5 എക്സസ് അല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടെയും 8ന് മുകളിലുണ്ട്. 8 ഇലക്ട്രോൺ അല്ല. അപ്പോൾ 8 ഇലക്ട്രോൺ അല്ലാത്ത എത്ര മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. എത്ര എണ്ണം വരും? 3 എണ്ണം വരും. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. 74. In Lexinus extract of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which gives a blood red coloration with Fe3+, and this is due to, നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓപ്ഷൻ 1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 75th question, correct order of molecular orbitals in the case of nitrogen molecule. In the case of nitrogen molecule, sigma 2pz ആർക്ക് ശേഷമാണ് വരേണ്ടത്? പൈ 2pxും പൈ 2pyക്ക് ശേഷമല്ല വരേണ്ടത്. സിഗ്മ 1s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s, സിഗ്മ 2s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s, പൈ 2px ഈക്വൽ ടു പൈ 2py, സിഗ്മ 2pz, പൈ സ്റ്റാർ 2px ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ 2py ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2pz. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 അല്ലേ വരേണ്ടത്? ഓക്കെ. 76th question, ഹോമോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ്. കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ് മാത്രം സെൻട്രൽ ആറ്റമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ആരുടെ കേസിലാണ്? പൊട്ടാസ്യം ട്രൈ ഓക്സലേറ്റോ അലുമിനേറ്റിൻ്റെ കേസിലല്ലേ? ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഗാൻഡ് മാത്രമേ സെൻട്രൽ ആറ്റമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. 77th question, intermolecular forces are force of attraction and repulsion between interacting particles that will include states of matterൽ intermolecular force of attractionലെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണിത്. ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് NCERT ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതും ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരാത്തത് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കോവാലന്റ് ബോണ്ട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഡി മാത്രമാണ് വരാത്തത്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? ഓപ്ഷൻ 4. എ, ബി, സി, ഇ ആർ കറക്റ്റ് ഫോർ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. 78th question, select the correct statement among the following. All atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles. തെറ്റാണ്. The mass of electron is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. ശരിയാണ്. All elements, all isotope of element having, given element having same chemical properties. ശരിയാണ്. Protons and electrons are collectively called as nucleons. അല്ല, ന്യൂട്രോൺസും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. Dalton's atomic theory regarded as atoms as an ultimate matter, ultimate particle of matter. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി, സി, ഇ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. therefore the correct answer is option number 1. 79th question, consider the following reaction and identify the product. ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. കാർബോകാറ്റോൺ മെക്കാനിസം ആണ്. അവിടെ ആദ്യം ഏത് ഫോം ചെയ്തു? കാർബോകാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്തു. കാർബോകാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെക്ക് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി പോസിബിലിറ്റി ടു കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു മോർ സ്റ്റേബിൾ ടെറിഷറി കാർബോകാറ്റോൺ ബൈ 1,2 മീഥൈൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓർ 1,2 ഹൈഡ്രൈഡ് ഷിഫ്റ്റ്. 1,2 ഹൈഡ്രൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ നടത്തുന്നു. 1,2 ഹൈഡ്രൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് കാർബോകാറ്റോൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ടെറിഷറി കാർബോകാറ്റോൺ അല്ലേ? മോർ സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റോൺ കിട്ടി ഇവിടെ.
ആ കാർബോക്യാറ്റോണിലേക്കാണ് ഹാലോജൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ 80th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ. സിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത്. കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ആൽക്കെയിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല, എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ക്ലെമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ആണ്. കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? ആൽക്കെയിൻ ആയിട്ട് മാറി. 81st റിയാക്ഷൻ. ടേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആസ് ദ ഫാക്ടർ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. താലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? +1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം, താലിയം. ഇതിൽ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 13 ആയതുകൊണ്ട് +3 ആണ്. പക്ഷേ ഗാലിയം, ഇൻഡിയം, താലിയം ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് +3 കൂടാതെ +1 കൂടി ഉണ്ട്. അതിൽ താലിയം +1 മാത്രമേ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് +1 ആണ്. ഗാലിയത്തിൻ്റെയും ഇൻഡിയത്തിൻ്റെയും കേസിൽ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് +3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ +1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് താലിയം അയോഡൈഡ് TLI ഈസ് മോർ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് TLI3. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. സോ +1 +2 ട്യൂഷൻ പ്ലസ് എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. +2 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. +1 ഉടനെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദർശന ഹെഡ് ഓഫീസായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക, ദർശന ഓഫീസുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പം +1 +2 ട്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത, ട്യൂഷൻ പ്ലസ് എൻട്രൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സ്കൂളിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ, എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും എൻട്രൻസിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന്, തിയറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻട്രൻസിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനുകളാണ് നമ്മളെ +1 +2 എൻട്രൻസ് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Then 82nd question. The unit formed by attachment of base to one position of sugar is known as nucleoside. Statement 2. When nucleoside is linked to phosphorus acid at 5' position of sugar, we get nucleotide. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ശരിയാണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 തെറ്റാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് ആ ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. 83rd question. Weight of 2 moles of an organic compound which is obtained by sodium ethonate with sodium hydroxide in calcium oxide. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ 16 ആണ്, CH4 ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. 2 മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ 32 ഗ്രാം. ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. 84th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ NM നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടന്റ് നമ്പറാണ് NM എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അസിമുദാൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ L. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. If L is equal to 1, M വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -1, 0, +1. അഥവാ L എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2M + 1 അല്ലേ നമ്മുടെ M എന്ന് പറയുന്നത്? സോറി, M ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2L + 1 അല്ലേ വരുന്നത്? M ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2L + 1 ആണ് വരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? L അല്ലേ? L എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വന്നു? L ഈസ് ഈക്വൽ ടു M - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ വരുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് കോണ്ടന്റ് നമ്പർ -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ. 85th ക്വസ്റ്റ്യൻ. The number of sigma and pi bonds and lone pair of electrons in pyridine പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പാർട്ട് A ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. എളുപ്പമായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, പക്ഷേ 4-5 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നതുണ്ട്. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എനിവേ, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കത് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് തോന്നാം. സോ for part B, I am inviting JCS sir from chemistry department. Okay.
ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ 2022 ചോദ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി പാർട്ട് 2023 വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പലതും തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 86ാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോളൻസ് റീ ഏജൻറ്റുമായുള്ള കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ടോളൻസ് റീ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റാണ്. അത് ആൽഡിഹൈഡിനെ ആസിഡാക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കീറ്റോ പാർട്ടും ഉണ്ട്, ആൽഡിഹൈഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കീറ്റോ പാർട്ടിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർത്ത് വൺ റൈറ്റ് ഓപ്ഷനായി മാറാനുള്ള കാരണം? ഓൺലി ദ ആൽഡിഹൈഡിക് പാർട്ട് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ആസിഡിക് ഓക്സിഡേഷൻ, മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാണ്. പിമിഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ് ഫോമാണ്. പക്ഷേ NCERT സോളിഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാർക്ക് സോളിഡ് സോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ശരിക്കും ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി പിമിഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫോമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് സോൾ എന്ന് NCERT പറയുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് എളുപ്പമാണ് ചോദ്യം, ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ. അടുത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 88th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈതറിൻ്റെ HIയുമായുള്ള റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബെൻസൈൽ ഫിനൈൽ ഈതറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനോളിക് ഈതർ HIയുമായുള്ള റിയാക്ഷനിൽ എപ്പോഴും ഒരു മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീനോളാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൽ പാർട്ടിലേക്ക് അയഡിൻ എത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻ എത്തുന്നു, ബാക്കി ഫീനോളായിട്ട് മാറുന്നു. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഏതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. എന്ത് എളുപ്പമാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എളുപ്പമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക. ഇനി ദ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഡസ് നോട്ട് നടക്കാതെയുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓൾറെഡി ഗീവൺ, ദറ്റ് ഈസ് 900 Kelvin to 1500 Kelvin. ദ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നതാണല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. ഇനി അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. നമുക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം പറയുന്നു ഓൾ ദ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് എക്സെപ്റ്റ് സ്കാൻഡിയം ഫോം MO ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ആർ അയോണിക്. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ്. The highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxides attained. ശരിയായതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നൊക്കെ ദ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് V2O3 to V2O4 to V2O5. ശരിയാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. നോക്കാം, V2O4 dissolve in acid to give VO4 3-. നോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. നോക്കാം, ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം, CrO is a basic but Cr2O3 is amphoteric. റിയൽ. ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ C and D ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനായിട്ട് മാറും. 1 minute. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ളതായി മാറും. ദ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ? ഈ 4 കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ചലേഷൻ ഉള്ളൂ. സോ ഡ്യൂ ടു ചലേഷൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് മോർ ഓർ ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. മോറല്ല മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വാട്ട് fraction of 1 H-standard octahedral voids lies in 1 unit cell FGC, that is 1/4. ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബി പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് 1 ഉം 2. ഇവിടെയും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. പെറോക്സോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പെറോക്സോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ 2 SOH ബോണ്ടുകളും 4 സൾഫർ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ടുകളും നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ വീണ്ടും പറയാവുന്നതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 2 SOH ബോണ്ടും
2SO ഡബിൾ ബോണ്ട്, സോ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് എന്താ പറയുക ബി ആണ്. അതുപോലെ പൈറോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 2SOH ബോണ്ടുകളും ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതി പോവാണ് സി. ദെൻ സോ ദാറ്റ് ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചോദ്യം വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവിടെ NO2 പകരം നമ്മൾ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വിച്ച് എമംഗ്സ്റ്റ് ദി ഫോളോയിങ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് റെഡിലി ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ്. നമുക്കറിയാം ഇത് ബീറ്റാ പൊസിഷൻ, ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബീറ്റാ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ റെഡിലി ഡീഹൈഡ്രേറ്റ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ NO2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബീറ്റാ പൊസിഷനിലേക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ, സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ബീറ്റാ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ബിക്കം മോർ ആസിഡിക്. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതേ ചോദ്യം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ CO ഗ്രൂപ്പാണ്, കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായ ചോദ്യം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഗിവൺ ബിലോ ആർ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 പറയുകയാണ് ദ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ലെഡ് ടു യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ആണോ? നേരെ തിരിച്ചല്ലേ, എൻറിച്ച് ആകുമ്പോഴല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ശരിയല്ലേ? കൂടുതൽ മാനുവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ലെവൽ കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ട്രൂ, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ട്രൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അരോമോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഈവൻ കാശുകാർ പോലും നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും. നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ്. നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് വൺ അരോമാറ്റിക് ആണ്, നാഫ്തലീൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ അരോമാറ്റിക്, ബിക്കോസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം? 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. സൈക്ലിക് ആണോ, പ്ലാനാറാണോ, കംപ്ലീറ്റ് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടോ, അതുപോലെ 4n+2 ഹക്കൽ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ 6 ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ശരിയാണ്, മൂന്നാമത്തേതല്ല. എന്നാൽ നാലാമത്തേത് എത്തുമ്പോഴും ശരിയല്ല, 4 പോകുന്നു. 5 ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 5th വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആന്ത്രസീൻ ഓൾസോ ഫ്യൂസ്ഡ് ബെൻസീൻ റിങ്ങുള്ള കോമ്പൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് 4 എണ്ണം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 4 കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഹക്കൽ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ആരോമാറ്റിക്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ആ ചോദ്യം ഒന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓർ ഫോർത്ത് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 4 എണ്ണം ശരിയായതാണ്. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. വിച്ച് amongst the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ H ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ U പ്ലസ് ഡെൽറ്റ NRT. സോ ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വീണ്ടും അത് സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദിസ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. 2 ചാപ്റ്റർ അല്ലെ 3 ചാപ്റ്ററുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ്. നോക്ക്, ആദ്യത്തെ പാർട്ടി പറയുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ് ഓൺ റിഡക്ഷൻ ദി ഗീവൻ എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ആൾഡിഹൈഡ് എത്തനാൽ അസറ്റാൾഡിഹൈഡ് ആണ്. അതിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് CH3 CH2 OH ആണ്. അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദിസ് ഓൺ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ടു ഗീവ് ഈത്തീൻ CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ബി, ദിസ് വൺ ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ബി. ഇനി എന്താ പറയുക? ദിസ് വൺ addition with HBr, so that the formation of an alkyl halide, so the ethyl halide, that is CH3 then CH2Br ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ദിസ് വൺ ഈസ് സി. ഇനി എന്താ പറയുക? ആരൈൽ ഹാലൈഡ് ബ്രോമോബെൻസീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരൈൽ ഹാലൈഡ് ആൻഡ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം മെറ്റൽ. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം മെറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ. ആരൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം മെറ്റൽ, ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ.
ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വുഡ്സ്വിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ. വുഡ്സ്വിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ? ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ. ഇവിടെ എന്താ? 2 കാർബൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈഥൈൽ ബെൻസീൻ. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തൊരു ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്, ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം. ഇവിടെയും നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് 138 എന്നതിലേക്ക്. അപ്പോൾ നീറ്റ് 2024 നീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ കോട്ടയത്തും തിരുവല്ല സെൻട്രലുമായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറാകാൻ മുഖമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും, നിങ്ങൾക്കറിയാം ദർശനയുടെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് DA+ ഹാർഡ് വർക്കാണ്. നിങ്ങൾ ദർശനോടൊപ്പം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കം ടു ദർശന ഓഫീസ് ആൻഡ് ജോയിൻ അവർ റിപ്പീറ്റർ പ്രോഗ്രാം. 24 മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുണ്ടാവും. 100% നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് അവർ കോട്ടയം, തിരുവല്ല, കട്ടപ്പന, ചേർത്തല, പത്തനംതിട്ട സെൻറ്റേഴ്സ്. വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് റിപ്പീറ്റ് ക്ലാസ് at Kottayam campus as well as Tiruvalla. Okay, thank you. We have to just wait for physics. Thank you. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മൾ വീണ്ടും 2023 നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരു പൊതുവിലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യന് പൊതുവെ ഈസി ആയിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ അന്ന് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് വന്നപ്പോൾ
നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വെറുതെ നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ബി കൂൾ, ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വലിയ ടെൻഷനൊന്നുമില്ലാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ 50 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 50 ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ നീറ്റിന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദർശന അക്കാഡമി നമ്മളിവിടെ എടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്കുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവലിനെക്കാട്ടിലും മീഡിയം ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതായത് എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാം, ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്സിലെ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇടം വരട്ടെ, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വെർഷൻ കോഡ് G1 ആണ്. G1ൻ്റെ ആൻസറാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏകദേശം 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് വന്നു, 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന്, മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ, ഈ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് 2 വന്നു, പിന്നെ ഓസിലേഷൻ വേവ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് ഈ മെക്കാനിക്സ്, ആദ്യത്തെ മെഷർമെൻറ്റ്, പിന്നെ മെക്കാനിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന്, മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, ഈ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് 4 എണ്ണവും, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം വെച്ചാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 4 എണ്ണം. കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൊത്തം 5 എണ്ണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസമാണ്. നോക്കിയേ, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കൂടെ 5 2 3 2 5 1 6 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം അതും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കൂടെ കൂടുമ്പം 6 9 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആ 4 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പാർട്ട് 2-ലെ നമ്മളെല്ലാ വർഷവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്സ്, റേ ഓപ്റ്റിക്സിലാണ് പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററാണ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ്, അതായത് ആറ്റംസ്, ന്യൂക്ലിയൈ, ഡ്യുവൽ നേച്ചർ. അതിൽ നിന്ന് 5 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റംസ്, ന്യൂക്ലിയൈ, ഡ്യുവൽ നേച്ചറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതെല്ലാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചത്. ഇലക്ട്രോണിക്സൊക്കെ ഭയങ്കരമായി ഈസിയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ഒറ്റൊരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി കൂൾ, ആ മൈൻഡോടുകൂടി നമ്മൾ അന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചതേ വരുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞ NTI ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം തൊട്ട് 2023 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2023 ആണ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും. ഇനി നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ അനാലിസിസ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 30 ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്, ഈ വർഷം അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ഇയർ. ഇനി നമ്മൾ ഈ G1 എന്ന് പറയുന്ന വെർഷൻ കോഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിന് മുഖവരെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മുടെ മോഷനെ പ്ലെയിനിലെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ബുള്ളറ്റ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 280 m/s മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എത്രയാ? 30 ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ U ആണ്. നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U² sin² θ/2g നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ
1000 മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സൈൻ സ്ക്വയർ 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ 34 1/2 ആണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ 30 1/4 ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട് പോകണോ എന്നറിയത്തില്ല. വെറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈൻ 30 0.5 ആയി വരെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നു. അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ടോർക്ക് ഉണ്ട്. ആ ടോർക്ക് എത്രയാണ്? P × E ആണ്. അത് എത്രയാണ്? P sin θ ആണ്. അപ്പോൾ ടോർക്ക് അവർ ഇക്വേഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 4 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഡൈപോള് ചാർജ്, അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ Q × 2L എന്ന് പറയുന്ന ഡൈപോൾ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. E 2 × 10⁵ ഉണ്ട്. ഇത് ദർശന അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ DPP കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൈൻ 30, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് Q ആണ് അൺനോൺ. സൈൻ 30 2 കട്ടായി പോവും. അപ്പോൾ 2ഉം 4ഉം കൂടെ കട്ടാകുമ്പോൾ ആൻസർ പവർ 10⁵ 2L ഉണ്ട്. ഈ 2L എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി 2 × 10⁻² ആണ്. ഒരു 10⁻³ വരും, 10⁻³ വരും. അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരുമ്പം 2 × 10⁻³ വരും. 2 × 10⁻³ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചാർജിൻ്റെ ടൈംസിൽ 2 മില്ലി കൂളം ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ബോസ് സോപ്പ് ബബിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 2. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സർഫസ് ടെൻഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയയാണ്, ΔA. അപ്പം നമ്മൾ 2T ഇടാൻ കാരണം ബബിളാകുമ്പോൾ 2 സർഫസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഇന്നറിലുണ്ട് എയറാണ്, ഔട്ടറും എന്താ എയറാണ്. അപ്പോൾ 2T × ΔA. അതിനകത്ത് ഇനിഷ്യലി നമ്മുടെ റേഡിയസ് 0 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇൻക്രീസ് മാത്രമേ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2T × അപ്പോൾ 4πr² എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3ൽ 2 ഉണ്ട്. T സർഫസ് ടെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, റേഡിയസ് മീറ്റർ ആക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3.01 × 10⁻⁻4 ജൂൾസിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. വാറ്റ് എ വയർ സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രം എ സീലിംഗ്. അപ്പോൾ ഒരു വയർ ഒരു സീലിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു. അതിനൊരു W വെയിറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നു. ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനസ് സ്ട്രെസ് നമുക്കറിയാം. ദിറ്റ് ഈസ് അനദർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇയർ. മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ്. ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ആണ്. വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു W/A ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 4ലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് x ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ടൈം t1 ഇൻ എയർ ആൻഡ് 10x ഇൻ ടൈം t2. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൂടി. ഇൻ അനദർ ഡെൻസർ മീഡിയം ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ C ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/n. അപ്പോൾ n നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് x ഇൻ ടൈം t1. അപ്പം n പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, റേഷ്യോ ഓഫ് sin A/ sin R ഉണ്ട്, C1/C2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് sin A/sin R ഉണ്ട്, C1/C2 ഉണ്ട്, N2/N1 ആണ്, അത് λ1/λ2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ C1/C2 മതി എന്നിന്. അപ്പോൾ C1 എന്ന് പറയുന്ന C1 കാണാൻ x ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടൈം t1. അപ്പോൾ ഈ C1 എന്നുള്ളത് റെയറർ മീഡിയം ആയിരിക്കണം. C2 എന്നുള്ളത് ഏത് മീഡിയം ആയിരിക്കണം? ഡെൻസർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ x/t1 ഒരിടത്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിൽ 10x/t2 വരും. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം T2/10t1 എന്നാണ് നമുക്ക് n വരുന്നത്. അപ്പം 1/n എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കണം? ഏതാ? 10t1/t2 വരും. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/n ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 5ൽ 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും 6th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ വർഷം അധികം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ. ഇഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് മൂവ്ഡ് അവേ ഫ്രം ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ലിറ്റ് ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രിഞ്ച്. ആംഗുലർ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് തീറ്റ നമുക്കറിയാം
ലാംഡ ബൈ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളതും ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, അത് രണ്ടാമത്തെ കയറി ഉടനെ വായിക്കരുത്. ഫ്രിഞ്ചസ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ സ്ക്രീൻ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്കകത്ത് ഈ ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രിഞ്ചസ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 നമുക്ക് നോക്കാം. എ മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത വേറൊരു അതിലെ ആ സെക്ഷനിലെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓഫ് ലാർജർ വേവ് ലെന്ത് ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ആക്ച്വലി ലാംഡ കൂടുമ്പം ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ഡിക്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1-ന് 2 ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 തെറ്റുവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് ട്രൂ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ഫോൾസ് എന്നുള്ള ഐഡിയയും നമുക്ക് കിട്ടി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7ലേക്ക് പോവാണ്. 2 ബോഡീസ് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് 4m. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് എം ഒന്ന് 9m അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് 0 ആകുന്നത് എപ്പോഴും സ്മോളർ മാസിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മറ്റേത് r-x എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് 0 ആകാൻ gm ബൈ 1-ന് x² എന്ന് കൊടുക്കാം, മറ്റേതിന് g ഇൻറ്റു 9m ബൈ r-x² എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സ് 1/x² ഈക്വൽ ടു 9/r-x² എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 1/x എന്ന് പറയുന്നത് 3/r-x എന്ന് വരും. അപ്പോൾ r-x ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് 3x. അപ്പോൾ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് 4x, x ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് r/4. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് കാണാൻ നമുക്കറിയാം -gm/x എന്നുള്ളത് r/4 പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ -gm/r ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്ലസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് O എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സമ്മാണ് വി ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത -g ഇൻറ്റു 9 ആദ്യത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റർ m 9m ബൈ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് 3r/4 രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 16gm/r എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ VRMS അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്? ഹീറ്റ് ടു RMS സ്പീഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം √3RT/m ആണ്. പക്ഷേ RMS വെലോസിറ്റിക്കകത്ത് ഗ്യാസ് മാറുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് RMS വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ VRMS എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി -50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VRMS പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മക്കളെ നോക്കിയേ VRMS പ്രൊപ്പോർഷണൽ √T എന്ന് പറയുമ്പോൾ T എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. നമ്മുടെ T എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ T എത്രയാണ് 273 വരുമ്പം 50 കുറച്ചാൽ 223 വരും, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 3 ടൈംസ്. ആദ്യം V ആയിരുന്നു, V ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 3 ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പം പുതിയ VRMS എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 3V. ഓൾറെഡി വിയുടെ കൂടെ V ആഡ് ചെയ്യണം, വിയുടെ കൂടെ 3V ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T ഡാഷാ പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 4V പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു √T ഡാഷ് എന്നായി. അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം 4V/V ഈക്വൽ ടു √T'/50 എന്നായി. അപ്പോൾ എത്രയായി 4 എന്നായി. അപ്പോൾ √T'/50 അല്ല 223 ആയി 223 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ റൂട്ട് പൊക്കോളും 223 എന്നായി. അപ്പോൾ T' എത്രയാണ് 16 × 223 ആയി. 16 ×
223 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 3568 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്രയും കെൽവിനാ. അങ്ങനെ കെൽവിനിലുള്ളൊരു ആൻസർ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് കെൽവിനെ സെൽഷ്യസ് ആക്കി നോക്കാം. 273 മൈനസ് ചെയ്താൽ ഏത് കിട്ടും? 3295 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ആയി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ സമാധാനപരമായും ശാന്തതയോടുകൂടിയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടേക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ കാട് കയറി ചിന്തിക്കാൻ പോകാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും. ഫിസിക്സിന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 50 ക്വസ്റ്റ്യനില്ല, 50 ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ഇൻ എ സീരീസ് എൽസിയ സർക്യൂട്ട്, ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ 10 മില്ലി ഹെൻറി, കപ്പാസിറ്റൻസ് 1 മൈക്രോഫാരഡ്, റെസിസ്റ്റൻസ് 100 ഓം, ഫ്രീക്വൻസി റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതെന്താ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല, 1/2π എൽ സി. എല്ലും ഉണ്ട്. എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? 10 മില്ലി ഹെൻറി, 10 × 10⁻³ സി എത്രയാ? 1 മൈക്രോഫാരഡ്. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം 1/2π × എത്ര വരും? ഇത് 10⁻²ആ 10⁻². അപ്പോൾ 10⁻8 വരും. 10⁻8 റൂട്ട് 10⁻4 അത് ന്യൂമറേറ്റർ വരുമ്പോൾ 10⁴/2π എന്ന് വരും. അപ്പം നമുക്ക് 10⁴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കിലോ ഹെർട്സിലെ ആൻസർ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1/2πയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം കിട്ടുന്ന ആൻസർ 1.59 അതേ വരുള്ളൂ. വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 9ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. നോക്കിക്കേ, ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല. റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആ LCRൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത്, എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ മൂവിങ് സൗത്ത് വേർഡ് സഡൻലി ടേൺസ് ഈസ്റ്റ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഓപ്പോണൻറ്റ് ദ ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്താ? ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ബൈ ടൈമാണ്. മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇനിഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് X ആക്സിസ്, ഇത് Y ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ Y എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തും, ഇത് സൗത്തും, ഇത് ഈസ്റ്റും, ഇതെന്താ വെസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് I ക്യാപ്പ് കൊടുക്കും, ഇതപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തു? J ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം സൗത്ത് വേർഡ്സാണ്. സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം MV × -J ക്യാപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയി ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയി MV × I ക്യാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ബൈ ടൈമാണല്ലോ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം P ഫൈനൽ മൈനസ് P ഇനിഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ P ഫൈനൽ MV I ക്യാപ്പ് മൈനസ് MV J ക്യാപ്പാണ്. MV J ക്യാപ്പ് ഞാൻ മൈനസ് J ക്യാപ്പും ഇവിടെ മൈനസ് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ, മൈനസ് MV J ക്യാപ്പാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ആൻസർ MV I ക്യാപ്പ് പ്ലസ് MV J ക്യാപ്പാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കേ എക്സ്, അപ്പം ഐയും ജെയും പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ എലോങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. അപ്പോൾ ദർശന അക്കാഡമി CMI അച്ഛന്മാരുടെ നേതൃത്വം നടത്തുന്ന ദർശന അക്കാഡമി ഇതിൻ്റെ ഉടനെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സസ് മെയ് 10 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ബേസിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വളർന്നു വന്നാലേ നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബേസ് സ്കൂൾ ലെവൽ തൊട്ട് ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മുമ്പോട്ടൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെവലുള്ള പാറ്റേണിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തെന്ന് എഴുതി സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒത്തിരി എഴുതാതെ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈഫുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷകളായിരിക്കാം കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആകാനും പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അടിത്തറ കിട്ടാനും ദർശന അക്കാഡമിയുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും തുടരുന്നു. ദ എറേഴ്സ് ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് വിച്ച് എറൈസസ്, കണ്ടോ
Question number 11. The errors which arise due to the unpredictable fluctuation of the temperature. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എറർ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററുണ്ട്, റാൻഡം എററുണ്ട്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററിനകത്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എററും പേഴ്സണൽ എററും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എററും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന എററുകളൊക്കെയാണ്. അതുകൂടാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എററുകളെ നമ്മൾ ഏതിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? റാൻഡം എറേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, ഡ്യൂ ടു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ആണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ IS എന്ന് കൊടുക്കാം, 2/5 mr² ആണ്. അത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലയായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം KM കട്ടാവും. അപ്പോൾ K² എന്ന് പറയുന്നത് 2/5 r² ആണ്. K√2/5 r ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോളോ സ്ഫിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 mr² ആണ്. അത് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ജനറൽ ഫോർമുലയായിട്ട് mk² ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം M കട്ടാവും. അപ്പോൾ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2/3 r ആണ്. ആൻസർ K സോളിഡ് ഹോളോ എടുത്താൽ ഹോളോ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് √3/5 ആണ്. പക്ഷേ സങ്കടമെന്ന് പറയട്ടെ, ആ ആൻസറിനകത്ത് റൂട്ട് അവർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇല്ല. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോണസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആണ്. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒരു √3/5 എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായനെ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണ്. ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ചോദിച്ചാൽ അതേ ഉള്ളൂ. അത് ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു. അടുത്തത് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇതിലെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്, ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ E.ds. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ E.ds അതായത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് 0 ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അതായത് ഫീൽഡ് കയറി വരുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ അത്രയും ഫീൽഡ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് 0 ആവാം. അല്ലെ ചാർജ് ഇൻസൈഡിൽ ഇല്ല എങ്കിലും 0 ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് നെസറി യൂണിഫോം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻ എൻ്ററിങ് ദ സർഫസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ലീവിങ്. അപ്പോൾ വരുന്ന അത്രയും പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്. 13ൻ്റെ 14ലേക്ക് കിടക്കുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും നമ്മൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സും കാർനോട്ട് എഞ്ചിനും എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും വന്നു, ഈ വർഷവും വന്നു. ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എഫിഷ്യൻസിയെ സംബന്ധിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എഫിഷ്യൻസി 50% ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം 1/2 ആണ്. സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 327 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനാക്കുമ്പോൾ 600 കെൽവിനാക്കും. T2 ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - T2/T1 ആണ്. ഈറ്റ എത്രയാ? 1/2 ആണ്. T2 ആണ് സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, T1 സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ T2/600 എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 600. T2 ഈക്വൽ ടു 600/2 ആണ്. 600/2 എത്രയാണ്? 300 കെൽവിനാണ്. 300 കെൽവിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ കെൽവിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ 273 നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആൻസർ 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ 2 ആണ്. 15 12 വോൾട്ട് 60 watt lamp connected to secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains 220 volt. Assuming transformer is ideal. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈറ്റ 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? ഇൻപുട്ട് പവർ. അപ്പോൾ VS ഇൻറ്റു, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഇൻറ്റു VP ഇൻറ്റു IP എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈറ്റ 1 ആയതുകൊണ്ട് VS ഇൻറ്റു IS ഈക്വൽ ടു VP ഇൻറ്റു IP. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൻസർ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്
60 വാട്ട് ലാമ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് 60 വാട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി പി 220 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അസ്യൂം ദ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ പ്രൈമറി. അപ്പോൾ ഐ പി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ 60 ആണ്, വി പി എന്ന് പറയുന്നത് 220 ആണ്. അപ്പോൾ ഐ പി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 60/220 എന്ന് വരും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഐ പി. ആൻസർ 15ൻ്റെ ഓപ്ഷൻ 0.27 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. കണ്ടോ? അപ്പം വി എസ് ഇൻറ്റു ഈറ്റ വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഇൻറ്റു വി പി ഇൻറ്റു ഐ പി ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് പവർ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 12 വോൾട്ട് 60 വാട്ട് ലാമ്പ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെക്കൻഡറി. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് ഏത് പവറാണ്? ഔട്ട്പുട്ട് പവറാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വീണ്ടും അടുത്ത ഈസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗിവൺ ടു, ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് ഡിവൈസസ്, അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിനകത്ത് ഉള്ള സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. 16 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 വായിക്കാം. ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ശരിയാണ്. ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ, ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ്, ലൈറ്റിനെ എന്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷനാണ്. ആ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് റേഡിയേഷനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 കറക്റ്റ്. സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബേസ് ഇൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ. സെനർ ഡയോഡ് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെനർ ഡയോഡ് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന് സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെയുണ്ട്. അവലാൻഷെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാതെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് സെനർ വോൾട്ടേജിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് റീജിയൻ. ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചൂസ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ശരിയാണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്, അപ്പം ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. ഗാൽവനോമീറ്റർ ജി ഡസ് നോട്ട് ഷോ എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഗിവൺ ബൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി 2 വോൾട്ടേജ്. ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ട് എന്തായിപ്പോയി? 0 ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ട് 0 ആയിപ്പോയാൽ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര തന്നെയാണ്? 2 വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ 400 അക്രോസ് ആയിട്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരാം? ഇതും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 8 വോൾട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതുവഴി പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ്? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? V/R ആണ്. വി എത്രയാണ്? 8 ആണ്. ആർ എത്രയാണ്? 400 ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയായി? കറണ്ട് 1/50 ആയി മാറി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കണ്ട, കാരണം അതുവഴി കറണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ സെല്ല് 400 ഓം, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 400 ഓം വന്നു, റെസിസ്റ്റൻസ് 6 വന്നു, 2 വോൾട്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം സീരീസിൽ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? V/R ആണ്. വി എത്രയാണ്? വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു V/I ആണ്. അപ്പോൾ വി എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഐ എത്രയാണ്? 1/50 ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ്? 100 ഓം ആയി മാറി. ഓക്കെ. 17. 18. റേഷ്യോ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ harmonics produced by an open pipe to that of closed pipe having same length is. അപ്പോൾ റേഷ്യോ, അപ്പോൾ അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ V/2L ആണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ V/4L ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, ഓപ്പൺ ബൈ ക്ലോസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ 18ൻ്റെ ആൻസർ 2. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 4/2 എന്ന് വരും. 4/2 എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം 2:1 ആണ്.
Question number 19. The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിളിന് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടി വരണം. അപ്പോൾ അത് നോൺ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനാണ്. അപ്പോൾ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ആൽഫയാണ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ. അത് നമുക്കറിയാം ഈസ് ആൻ ആക്സിയൽ വെക്ടറാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 വരികയാണ്. മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വോൾട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു. എക്സ്റേസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം, നമ്മൾ എക്സ്റേ വരുമ്പം നമുക്ക് ഡിബ്രോളി വേവ് ലെന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഡിബ്രോളി വേവ് ലെന്ത് മാറ്റർ വേവ്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4 ടിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും, പക്ഷേ അങ്ങനല്ല. Hν ഈക്വൽ ടു EV എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ Hν എത്രയാണ്? Hc/λ ഈക്വൽ ടു എത്രയായി? EV. അപ്പോൾ V പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എത്രയാണ്? 1/V, ക്യാപിറ്റൽ V പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എത്രയാണ്? ലാംഡ. അപ്പോൾ ലാംഡ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എത്രയാണ്? 1/Vയിലേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പൊതുവേ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദർശന അക്കാഡമിയുടെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററായ ടോബിൻ സാറാണ്. ടോബിൻ സാറ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സാറിനെ പ്രത്യേകം ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, 2023 നീറ്റ് പരീക്ഷയൊക്കെ വളരെ നന്നായി എഴുതിയെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് സാർ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, +1 +2 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ വർഷവും വന്നിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ പോർഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഏകദേശം 30ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്നും 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ +1 പോർഷൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നീറ്റ് വെർഷൻ കോഡ് G1 ആണ്. G1 വെർഷൻ കോഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. Question number, next question 21. The work function of cesium, potassium and sodium are 2.14 electron volt, 2.30 electron volt, 2.75 electron volt respectively. നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡന്റ് എനർജി 2.20 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. Which of these photosensitive surfaces may emit photoelectrons? നമുക്കറിയാം ഇൻസിഡന്റ് എനർജി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻസിഡന്റ് എനർജി എത്രയാ? 2.20 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. സോ ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഈക്വൽ ടു 2.20 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൽ ഈ ഇൻസിഡന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഇൻസിഡന്റ് എനർജി, എങ്കിലേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സീഷ്യത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 2.14 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, ബാക്കി പൊട്ടാസ്യം സോഡിയത്തിൻ്റെയും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് എനർജിയേക്കാൾ കുറവ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് സീഷ്യം. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. നൗ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ വർഷവും നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് പേപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവിധ കാറ്റഗറിയിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മജോറിറ്റിയും നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ്
നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ. ദി നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്, ഗോസസ് തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് which is equal to 0 എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. So the answer is option 2. Now our next question. Electronics എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് AC into DC. 2 PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സ്, 2 ഡയോഡാണ്, സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ കപ്പാസിറ്റർ, ട്രാൻസ്ഫോമർ, ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് കമ്പോണൻസ് റിമൂവ് ദി AC റിപ്പിൾ, റിമൂവ് AC റിപ്പിൾ. നമുക്കറിയാം റെക്ടിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ച് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് AC ആണ്, ഇൻപുട്ട് AC. ആ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്താണ്? പൾസേറ്റിംഗ് DC ആണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത്. പൾസേറ്റിംഗ് DC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ റിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ റിപ്പിൾ കണ്ടന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിൽട്ടർ. ആ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ്? കപ്പാസിറ്ററാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ 23യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻ AC സോഴ്സ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കപ്പാസിറ്റർ ഡ്യൂ ടു ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓൺ ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി? നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് HC വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/ωc. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, അത് തെറ്റാണ്. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഡിഗ്രീസസ്, അതും തെറ്റാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് 2 ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ resistance that is equivalent to capacitive reactance. So displacement current ID which is equal to V by HC, or ID which is equal to V divided by what is HC 1/ωc into omega C. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഒമേഗ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ഓൾസോ ഡിഗ്രീസസ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 25. നമ്മുടെ DPP ദർശന അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന DPP എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. EM waves traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency 2 into 10 raised to 10 hertz and the corresponding amplitude electric field 48 volt per meter. So electric field E is equal to 48 volt per meter. നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് then the corresponding magnetic field, oscillating magnetic field എത്ര? EM waves നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു the ratio of electric field to magnetic field, that ratio become speed of EM wave C. So which implies magnetic field equal to E divided by C, electric field 48, speed of EM wave 3 into 10 raised to 8, 48 by 3 that is 16 into 10 raised to minus 8, or which is equivalent to 1.6 into 10 raised to minus 7. So the corresponding answer which is equal to 4th option 1.6 into 10 raised to minus 7 Tesla. Now next question, resistance current electricity ടോപ്പിക്കിൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളർ കോഡ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ കളർ ബാൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 22,000 ±5%, ടോളറൻസ് 5% ആണ്. 22,000 നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ 22 into 10 raised to 3 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് കളർ ഓഫ് തേർഡ് ബാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ തേർഡ് ബാൻഡിൽ കളർ ഏതാണ്? യെസ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് അല്ലേ. ഈ 2 ഡിജിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ്. 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ഏതാണ് വരുന്നത്? യെസ്, ഓറഞ്ച് ആണ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ഓറഞ്ച്. നൗ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. One dimensional motion in a straight line ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽസ് half the distance with a speed v and the remaining distance with a speed 2v. The average speed is
നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. വി ആവറേജ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2v1 v2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ v1 പ്ലസ് v2, that is equal to 2 into v into 2v divided by 2v plus v, that is equal to 3v. For v square divided by 3v, v cancel for v by 3. So the corresponding answer is option 4 for v by 3. Now next question 28. The potential energy of a long spring, നമ്മുടെ oscillation waves എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. 2 centimeter is u. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it will be. നമ്മൾക്ക് അറിയാം potential energy which is equal to half kh squared where k is spring constant നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. So u which is directly proportional to h squared എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ എങ്കിൽ the ratio u1 divided by u2 which is equal to h1 by h2 the all square. So the ratio, ആദ്യത്തെ എനർജി u ആണ്, രണ്ടാമത്തെ u2 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. h1 എന്ന് പറയുന്നത് 2, രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് 8 ആണ്, the all squared. So what is u2 which is equal to എന്ത് കിട്ടും? u into 8 by 2 4 squared is into 16u, option 1, that is the correct answer, 16u. Now next question 29. In hydrogen spectrum, atom എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ആ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ ബാൽമർ സീരീസ് ഈസ്, ബാൽമർ സീരീസ് സെക്കൻഡ് സീരീസ് ആണ്. സോ എഫ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2, ആൻഡ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എത്രാമത്തെ? 4ാമത്തെ സീരീസ് ആണ്. സോ എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4 എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. യെസ്, പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആണ് ദി ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദി മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ഡ്യൂ ടു സ്പെക്ട്രൽ ട്രാൻസിഷൻ. ലാംഡ മിനിമം ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. അപ്പം ലാംഡ മിനിമം ഞാൻ അതിനെ ലാംഡയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ലാംഡ മിനിമം ഇൻ ബാൽമർ സീരീസ്, ലാംഡ മിനിമം ഇൻ ബാൽമർ സീരീസ് ബി എ എന്നും ലാംഡ മിനിമം ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ബി ആർ എന്നും എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലാംഡ മിനിമം വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ എഫ് സ്ക്വയർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും? എൻ എഫ് ഓഫ് ബാൽമർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എഫ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ ബാൽമർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലാംഡ ആൻഡ് ലാംഡ ബ്രാക്കറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് ബാൽമർ എന്ന് പറയുന്നത് 2, എൻ എഫ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ദി ഓൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2/4 1/2 ദി ഓൾ സ്ക്വയർഡ് അങ്ങനെ വരും 1/4. സോ ലാംഡ ബ്രാക്കറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു 4 ലാംഡ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഓപ്ഷൻ 3, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. Now our next question 30. നമ്മുടെ DPPയെ ബേസ് ചെയ്ത് അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ 2 കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ ഇഫക്റ്റീവ് C1 plus C2 that is 3 plus 3 6 microfarad, and again these 3 and 6 they are in series. Effective value C1 C2 divided by C1 plus C2, that is 3 into 6 divided by 3 plus 6, so it is equivalent to 18/9, that is equivalent to 2 microfarad. So the correct answer option 2. Again our next question 31. Units and measurements first chapterൽ arrays ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി റോ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മാസ് ബൈ വോളിയം. വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെന്ത്, വയർ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു ലെന്ത്. Therefore percentage change in density error delta rho by rho equal to delta m by m plus 2 into delta r by r plus delta l by l. That is equal to what is here delta m 0.002 divided by 0.4 plus 2 into delta r എന്ന റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഡെൽറ്റ r 0.001 divided by r 0.3 ആണ്. യെസ്, പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.02 divided by 5
ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ്. സോ ഇൻറ്റു ഓവറോൾ ഇൻറ്റു 100 സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 1.6%. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. Again our next question. ദി വെഞ്ചുറിമീറ്റർ വട്ട്സ് ഓൺ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്ററിൽ നമ്മൾ പല തീരം ബെർണോളിസ് തീരം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ വട്ട്സ് ഓൺ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അഗെയിൻ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഫിസിക്സിലെ ന്യൂക്ലിയൈ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റേഡിയേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് 20 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ടി ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് 20 മിനിറ്റ്സ്. In how much time the activity of a substance drops to 1/16 of its initial value. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയേറ്റീവ് ഡീക്കേയിൽ n=n0 × 1/2 all raised to t/t½ ഫോർമുല പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? n that become 1/16 of original. So n0/16 that is equal to n0 × 1/2 all raised to t/t½ തന്നിട്ടുണ്ട് 20. n0 cancel. 1/16 means 1/2 all raised to 4 which is equal to 1/2 t/20. That means t/20 which is equal to 4 or t equal to 80. So the correct answer option 1, 80 minutes. Now our next question 34. The magnetic energy stored in an inductor of inductance. ഇൻഡക്ടറിൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു Li². ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു വട്ട് ഈസ് എൽ. ഇൻഡക്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു 4 മൈക്രോ ഹെൻറി. 4 × 10⁻⁻⁶. കറണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നു 2 ആംപിയർ ടു ദി ഓൾ സ്ക്വയർഡ്. സോ 4/2 2 × 4 8 8 × 10⁻⁻⁶. that means micro. So 8 microjoule. So correct answer option 1, 8 microjoule. മില്ലി ജൂൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയല്ല. 8 microjoule കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. Now 35 question. The magnitude and direction of current in the following circuit. കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഇവിടെ 2 സെല്ലുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പൊളാരിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ നെറ്റ് EMF എന്ന് പറയുന്നത് 5 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ വരും? ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് 10 വോൾട്ടിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്. സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ A to B. സോ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. I = V/R equivalent. നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. 5 / R equivalent 2 1 7. ഇവ 3 എന്ത് കണക്ഷനായി മാറി? സീരീസ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും 2 + 1 + 7 that is equal to 10. 5/10 equal to 0.5 ആംപിയർ. അപ്പോൾ 0.5 ആംപിയർ which flows from A to B through E. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എയിലുള്ളത്. ഇനി സെക്ഷൻ ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ മനുസാർ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് മനുസാർ ഉടൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ. 2023 നീറ്റ് എക്സാം നിങ്ങളെ വളരെ എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ടോവിൻ സാറും ഫെലിക്സ് സാറും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന G1 വേർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 ലെൻസുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 ലെൻസുകളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 1/f = μ-1 ഇൻറ്റു 1/r1 - 1/r2 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ R1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ R2 എടുക്കുമ്പോൾ R2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് +R എന്ന് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് f1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് നമുക്കൊരു ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാം R1ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ +R ആയിട്ട് എടുക്കും. അതേപോലെ R2ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ -R ആയിട്ട് എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് f2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സിമിലർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ R1ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ -R എന്നും R2ൻ്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ f3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇക്വലൻ്റ് = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഇക്വലൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് -100 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ്? 4th ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു 36. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രക്ക് എന്ന് എടുക്കുവാണ്. ആ ട്രക്ക് മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ആക്സിലറേഷനിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ്? സോ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കൊരു m മാസുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ബ്ലോക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം മക്കളെ? റെസ്റ്റിലിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? m. അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റിലിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം μmg. അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റിലിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് എമ്മയുടെ വാല്യൂ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? μmgയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. m ക്യാൻസലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ μg ആണ്. ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.15. ജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര മക്കളെ തന്നിരിക്കുന്നത്? 10 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടൂടാ? 1.5 m/s². ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും? 4th ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ദർശന അക്കാഡമിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ നമുക്ക് MBBS അല്ലെങ്കിൽ JEE IITസിലും ഒക്കെ ചേരുന്നതാണ്. +1ൻ്റെയും +2ൻ്റെയും കൂടെ എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ +1 ട്യൂഷൻ + എൻട്രൻസ്. അപ്പം അതിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ദർശനയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് AC-ന്ന് ഒരു LCR സർക്യൂട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഈ LCR സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നെറ്റ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു LCR സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നെറ്റ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √R² + XL ആണ് ഗ്രേറ്റർ എങ്കിൽ XL - XC². XC ആണ് ഗ്രേറ്റർ എങ്കിൽ XL - XC². അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം XL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ω_L ആണ്. ω എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2πf × L. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? XL കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് XC, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാടാ? 1/ωc എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ 1/2πf × C. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ω_Cയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ √125 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര വരും? 5√5 വരും. ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും? 4th ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ഇനി നമ്മൾ 39ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡൈപോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഡൈപോളിൽ നിന്ന് P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ചാർജും ആ പോയിന്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡിവിജ്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവയുടെ സ്കെയിലർ സം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും അതേപോലെ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജുമാണ് പിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര? കെ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം 5 - 3 എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 × 10⁻². ഇനി മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര? മൈനസ് കെ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ക്യൂവും പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 8 × 10⁻². അപ്പോഴത്തേന് നമുക്കിതിനെ കെ ക്യൂ ഇൻറ്റു 10⁻² ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ 10⁻² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2 മൈനസ് എത്ര മക്കളെ? 1/8 വരും. 1/8 വരും. അപ്പോഴത്തേന് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കെ ക്യൂ ഇൻറ്റു 10⁻², LCM നമുക്കറിയാം 8 ആണ്. അപ്പോൾ 4 - 1 3 വരും. 3/8 വരും. അപ്പോഴത്തേന് ആൻസർ എത്ര? 3/8 കെ ക്യൂ ഇൻറ്റു 10⁻²ൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും മക്കളെ? 2 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 40. അപ്പോൾ നമുക്ക് 40ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് നാൻഡ് ആസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഓർ ഗേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ്. അത്തേന്ന് ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷനാണ് അവിടെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം 3 നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഓർ ഗേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നോട്ട് ഗേറ്റിന് പകരം അവർ 2 നോട്ട് ഗേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് ഏത് ഗേറ്റ് ആണ്? ഓർ ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകുന്ന ഗേറ്റാണ് ഓർ ഗേറ്റ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 10. 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും? സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഈ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഞാനൊരു സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. സെല്ലിൻ്റെ EMF ഞാൻ എന്ന് എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് I ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് എത്ര മക്കളെ? E ആണ്. നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് 10 റെസിസ്റ്റർ ഉള്ള സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ 10R വരും. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. സെല്ലിൻ്റെ EMF E ആണ്. അപ്പം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് I' ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെക്കാട്ടിലും എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് Iയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10R ആണ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് E തന്നെയാണ്. റെസിസ്റ്റേഴ്സ് 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ 6 ആണ്. പാരൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ R/10 വരും. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10E ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 വരും. അപ്പോൾ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? E ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10R ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ E ക്യാൻസലായി, 6 ക്യാൻസലായി, 1/100 വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ I' വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? 100 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര ടൈംസ് കൂടി മക്കളെ? 100 ടൈംസ് കൂടി. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ R@0 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 ohm ആണ്. അതേപോലെ 80 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 6.8 ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബേസിക് ഇക്വേഷനാണ് RT = R0 × 1 + ആൽഫ ഡെൽറ്റ T ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും നമുക്കറിയാം RT - R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R0 × ഡെൽറ്റ T ആണ്. RT നമുക്കറിയാം 80 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.8 ആണ്. R0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് 2 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 ഡിഗ്രിയിലെ 2 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് 80 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മക്കളെ 4.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വരും? 160 വരും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 0.03 വരും. അല്ലെങ്കിൽ 3 × 10⁻² ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും മക്കളെ? 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു റിവർ ഉണ്ട്. ഈ റിവറിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ബോൾ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എറിഞ്ഞു. ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മക്കളെ എറിയുന്നത്? 4 m/s എറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോൾ ഹൈസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് റിവറിൽ വീഴാൻ എടുത്ത ടൈം എത്ര അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്? 4 സെക്കൻഡാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഈ ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് h എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് സിമ്പിൾ 1 ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ S = ut + ½ AT² ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് -h എന്ന് എടുക്കാം. കാരണം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്.
-h ആണ്. യുവിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 4, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എന്നെടുത്തു. ടൈം 4 ആണ്. -12 ഇൻറ്റു ജി ആണ്. ജിൻ്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്. ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 16 ആണ്. അപ്പോൾ -h ഈക്വൽ ടു 16 മൈനസ് നമുക്കറിയാം 16 ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് 5 ആണ്. 16 ഇൻറ്റു 5 80 ആണ്. അപ്പോൾ -80 വരും. അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 - 60 ആണ്. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര മീറ്ററാണ് മക്കളെ? 64 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് മക്കളെ? 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. 44-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്തു. ആ ഫയർ ചെയ്ത റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി u ആണ്. എന്നിട്ട് ആ ബുള്ളറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ബുള്ളറ്റ് 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് u/3 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 0 ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 ആവുന്ന വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ x എന്ന് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ ക്വസ്റ്റിനെ 2 പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി u/3 ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 24 ആയിട്ട് എടുക്കുക, v² ഈക്വൽ ടു u², റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് -2s. അതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ആക്സിലറേഷനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതേ റിട്ടാർഡേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലും ആ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u/3 ആക്കി എടുക്കുക, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 ആക്കി എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് x ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. a ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ടോട്ടലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മക്കളെ? 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഏത് ഓപ്ഷൻ വരൂടാ? സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ വർഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് t ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നോർമൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നോർമൽ മെത്തേഡ് നോക്കുവാണ്. നോർമൽ മെത്തേഡിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷനകത്ത് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 2π × √ നമുക്കറിയാം r³ / gm ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് gmന് പകരം ഞാൻ gr² സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം r² r³ ക്യാൻസലായി. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാം 2π × √ r/ gൻ്റെ വാല്യൂ, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 4/3 πr ρg. അതെന്ന് r ക്യാൻസലായി. ഞാൻ ഈ 2π റൂട്ടിനകത്തോട്ട് കയറ്റുമ്പോഴത്തേന് 4π², ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 3 ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും, /4π ρg വരും. ഇതെന്ന് 4ഉം 4ഉം πയും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 3π /ρg വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3π ρg വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്തിനെയാണ് മക്കളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? t² ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോടാ? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള 2 ലെൻസുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, രണ്ടുപേരുടെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. +f എന്ന് എടുക്കുക. രണ്ടാമത് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം -f ആണ്. കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് -f ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇക്വലൻറ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വലൻറ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/f - 1/f അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇക്വലൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 1/0 ആണ്. 1/0യുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഏതാ മക്കളെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആണല്ലോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ DRTPയിലും അതായത് ദർശനയുടെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്നാണ്. അവരിങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് 2 സെമി ഇൻഫൈനൈറ്റ് വയറും ഉണ്ട്, ഒരു സെമി സർക്കുലർ വയറും ഉണ്ട്. അപ്പോഴത്തേന് ആ സെമി സർക്കുലർ വയറിനെ 3 എന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് വയറും അതേപോലെ ആ സെക്കൻഡ് വയറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതേപോലെ 2 ആൾക്കാരും നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 ആൾക്കാരും Pയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവേർട്ട് ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും. ഡയറക്ഷൻ ഏതാ? ഇൻവേർട്ട് ഡയറക്ഷനാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇൻറ്റു ഒരു സെമി ഇൻഫൈനൈറ്റ് വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4πr ആണ് രണ്ടുപേരൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെമി സർക്കുലർ വയറാണ്. അപ്പോൾ സെമി സർക്കുലർ വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഔട്ട്വേർഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4r ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാ? ഔട്ട്വേർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 4πrനേക്കാട്ടിലും നമ്മൾ 4rൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് B3യുടെ വാല്യൂ ആണ് വലുത്. അപ്പം നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4r മൈനസ് 2 μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4πr ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4r കോമൺ എടുത്താൽ 1 മൈനസ് എന്ത് വരും മക്കളെ? 2/π ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പോയിൻ്റഡ് എവേ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ μ0I ബൈ 4r 1 മൈനസ് 2/π ആയിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു SHMEന്ന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം SHMൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -ω²y. y ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ω²a എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം -ω² ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒമേഗ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടില്ല. പകരം ടൈം പീരീഡ് നമുക്കറിയാം. ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡ് 8 ആണ്. അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 2π/t ആണ്. ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ a ഈക്വൽ ടു -2π/tൻ്റെ വാല്യൂ 8 ആണ്. ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ a ഈക്വൽ ടു -π/4 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? -π²/16 വരും. ഏതാ മക്കളെ? ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. 49 നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് വയർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെക്കുമ്പം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം BIL ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ I × L × B ആണ്. അപ്പോൾ അവർ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് X ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് L ആണ്. പോസിറ്റീവ് X ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് I ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B വെക്ടർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 2I ക്യാപ്പ് + 3J ക്യാപ്പ് മൈനസ് എത്ര മക്കളെ? 4K ക്യാപ്പ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. Iൻ്റെ വാല്യൂ I നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു. L നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വരും? 5IL ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ്. തേർഡ് ഷെല്ലിൽ അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 0.53 n²/z ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0.53 ഇൻറ്റു നമുക്ക് തേർഡ് ഓർബിറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3² വരും. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.53 × 9 വരും. അപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ 4.77 ആംസ്ട്രോ ആയിരിക്കും. ഏതാ മക്കളെ? കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു നീറ്റ് എക്സാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്ലാസ് റൂംസിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാം. ഈ 50 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിനകത്ത് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഈ 50 ക്വസ്റ്റ്യനകത്തില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വെരി മക്കളെ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ നോക്കുക. നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നത്തെ രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഫ്രം ടീം ദർശന.